Prem Swarup Swamiji Maharaj and our mentor and guide, Sri Takvallabh Swamiji Maharaj, I'd like to begin today's session with three Omkars. Please close your eyes. Good morning and a hearty welcome to one and all present here. They say that the mind is a garden and your thoughts are the seed. You can grow flowers or you can grow seeds. Attitude refers to a settled way of thinking, feeling, and behaving toward people, objects, and situations. It is a learned, conscious, or subconscious predisposition that influences how individuals respond to the environment. Have you ever wondered why two people can face the exact same setback, a job loss, a failed project, or a personal disappointment, and one crumbles while the other climbs? Jeff Keller argues that the difference isn't talent, luck, or IQ, it is attitude. Think, speak, and act. The book of the day is structured into three pivotal parts that we will explore today. Success begins in the mind, watch your words, heaven helps who act, why in a world full of noise and constant change, our attitude is one thing that we have 100% control over. As Keller famously puts it, a happy person is not a person with a certain set of circumstances, but rather a person with a certain set of attitudes. As we move forward with today's program, I invite you all to put your attitude glasses. Let's look at our challenges not as stop signs, but as detours to something better. Without further ado, let's begin our journey to the power of perspective. Handing over the stage to Krisha. I welcome you all to this session, and before I get ahead with my speech, એક નાનું અનાઉન્સમેન્ટ કરી દઉં સ્પેશિયલી આપણી જ બેચ માટે કે રાધિકા મેમનો બી અસાઇનમેન્ટ આ વીકમાં સબમિટ કરવાનો છે અપકમિંગ વીકમાં. વેડનસડેના એમને સ્કેડ્યુલ કરી રાખ્યું છે કે મોત આવી ને થોડી કે અરે કેમ આવી રીતે કેમ આટલા બધા અસાઇનમેન્ટ્સને કામ જ કરી રાખવાનું. બસ એ જ લેઝી માઇન્ડસેટ, એ જ a negative mindset, deconstructive mindset ને હું આજે એડ્રેસ કરવાની છું with the book that is Attitude is Everything. Chill guys, I was just kidding, એવું કાંઈ assignment નથી, this was just a joke in order to make you realize કે સ્મોલેસ્ટ વસ્તુઓમાં બી આપણો એટીટ્યુડ કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કે એ ફર્ધર એક માઇન્ડસેટ એવું ડેવલપ કરે છે કે that leads us to a position in life whether success or failure. એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે હું તમને આ બુક ટોકમાં શેર કરીશ. So it is Attitude is Everything by Jeff Keller. Jeff Keller, આપણે આ ઓથર વિશે જાણવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બીકોઝ જેફ કેલર એક ઓર્ડિનરી ઓથર નથી કે જેની પાસે બસ ખાલી નોલેજ હતું અને એમને બુક થ્રુ બસ શેર કરી દીધું. જેફ કેલરની લાઈફ સ્ટોરી જ એક ઇન્સ્પિરેશન છે કે જેનાથી એને આ બુક લખી છે. એને ખુદે એની લાઈફને બહુ જ ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કર્યું છે અને પછી એને આ બુક લખી છે કે જેમાં કેટલા બધા સક્સેસ સ્ટ્રેટેજીસ છે, એમના પર્સનલ એક્સપિરિયન્સીસ એમને શેર કર્યા છે. તો જેફ કેલરની સ્ટોરી એવી કંઈક છે કે ઓલ હિઝ લાઈફ હી હેડ વોન્ટેડ ટુ બી અ લોયર. તો એના માટે એને લો પરસ્યુ કર્યું, એને લો સ્ટડી કર્યું, પછી એને સરસ મજાની જોબ બી મળી ગઈ અને એની જોબ બી સારી હતી. વોઝ વેરી ફાઇનાન્શિયલી સ્ટેબલ. બટ there came a point in life કે એનું થયું કે although I have wanted this all my life but I'm not very happy with where I am right now. એક પોઈન્ટ એવો આવી શકે કે ચાહે ભલે ને આપણે લાઈફમાં બસ એને જ અઝ્યુમ કરીએ કે ભાઈ મને આ જ જોઈએ છે લાઈફમાં, બટ દેટ કમ્સ અ પોઈન્ટ કે જ્યારે તમને સ્ટક ફીલ થઈ શકે તમારા વર્કથી, તમને એવું થાય કે ભાઈ ધીસ ઇઝ નોટ વેર આઈ અઝ્યુમ્ડ માય સેલ્ફ, ધીસ ઇઝ નોટ વેર આઈ સો માય સેલ્ફ, કે હું આવી રીતના લાઈફ શાયદ જીવતો હોઈશ. તો એમને ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કર્યું ખુદને. હવે ત્યાં સુધીમાં વિચારો કે એમની એજ કેટલી થઈ ગઈ હોય, શાયદ 30-40s હશે જ્યારે એમને રિયલાઇઝ થયું હશે. બટ ફિર બી એમને ચૂઝ કર્યું. એમને જ્યારે રિયલાઇઝ થયું કે નો આઈ એમ સ્ટક હિયર, આઈ એમ વેરી ફ્રસ્ટ્રેટેડ હિયર, હી ચોઝ કે
કે એની સરસ મજાની જે જોબ ચાલતી હતી ફાઇનાન્શિયલી સ્ટેબલ વાળી જોબ એ એમને ક્વિટ કરી દીધી. એમને એની જે કંઈ કરિયર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એને સેટ કરી હતી બધી એને ક્વિટ કરી દીધી ઓનલી ટુ ફાઇન્ડ ધ પર્પસ ઓર ધ સોર્સ ઓફ હિઝ હેપીનેસ. બિકોઝ એને લેટ રિયલાઇઝ કર્યું કે ધીસ ઇઝ નોટ વેર આઈ એમ હેપી. તો એમને એવું કંઈક ચૂઝ કર્યું કે જેને એકચ્યુઅલી હેપી ફીલ થઈ શકે છે. એમને જોબ બી ક્વિટ કરી દીધી એન્ડ દેન હી સ્ટાર્ટેડ રાઇટિંગ બિકોઝ દેટ વોઝ સમથિંગ દેટ ગેવ હિમ જોય. તો એ ઓથર બન્યા. એમને એમની લાઈફને ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરી, એક્ઝામિન કરી, એમને જોયું કે એમના ફેઝિસ કેવા રહ્યા હતા લાઈફમાં અને ડિપેન્ડિંગ અપોન દેટ એમને આ આખી બુક લખી છે કે જેમાં એ વાત કરે છે કે પોઝિટિવ જ્યારે સ્ટક હતા ત્યારે એમને એક નેગેટિવ માઇન્ડસેટ ડેવલપ થઈ ગયો હશે કે લાઈફ ઇઝ નોટ ફન, હું બહુ સ્ટક થઈ ગયો છું. મે બી એને લૂઝર જેવું બી ફીલ થયું હશે કે ઓલ માય લાઈફ મેં એક વસ્તુ માટે એમ કર્યું પણ જ્યારે મને મળ્યું તો આઈ એમ નોટ વેરી હેપી વિથ ઇટ. ફિર બી હી ઓવરકેમ હિઝ નેગેટિવ માઇન્ડસેટ, એક પોઝિટિવ માઇન્ડસેટ એમને ડેવલપ કર્યો અને પછી એમને આ બુક લખી છે. તો દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે જેફ કેલરની સ્ટોરી ખબર પડે તાકી આપણે વધારે બેટર સમજી શકીએ કે એની લાઈફની એકચ્યુઅલી એના કઈ રીતના બુક લખી છે. Without any further ado, let's just get into the book. It says that your attitude is the primary force that will determine whether you succeed or fail. હા, પહેલી વસ્તુ તો એટીટ્યુડ છે ને, બિહેવિયરલ એટીટ્યુડની વાત નથી થતી અહીંયા, માઇન્ડસેટવાળા એટીટ્યુડની વાત થાય છે. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ રિયલાઇઝ. હાઉ ડઝ દેટ ડિટરમાઇન વેધર યુ સક્સીડ ઓર ફેલ? આખી બુકમાં હું તમને બસ એ જ એક્સપ્લેન કરીશ કે કેવી રીતના નાના સર્કમસ્ટન્સીસ બી બહુ હ્યુજ ઇમ્પેક્ટ ધરાવે છે આપણા માઇન્ડસેટમાં. આપણું માઇન્ડસેટ એ રીતના ડેવલપ થાય છે અને ધેટ માઇન્ડસેટ ફર્ધર લીડ્સ ટુ વેરેવર યુ ગો ઇન લાઈફ. મતલબ કે તમે સક્સીડ થાવ છો કે તમે પાછળ રહી જાઓ છો કે ફેલ થાવ છો એન્ડ સ્ટફ. Now this book is divided into 3 core parts. એ પાર્ટ્સ આ મેન્શન બી કરેલા છે. પાર્ટ 1, યોર એટીટ્યુડ ઇઝ યોર વિન્ડો ટુ ધ વર્લ્ડ. ફર્સ્ટ પાર્ટ છે એ મોસ્ટલી ખાલી માઇન્ડસેટ ઉપર વાત કરે છે કે હાઉ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ વિનિંગ ફ્રોમ યોર માઇન્ડ. એ તમે અગર સોર્ટેડ હશો, ક્લિયર હશો તો તમે આગળની જર્ની ગો થ્રુ કરી શકો છો. બાકી ઇફ યુ આર બ્રોકન ફ્રોમ હિયર, બ્રોકન માઇન્ડસેટ કેન હેલ્પ યુ ટેક નોવેર ઇન લાઈફ. પછી સેકન્ડ છે પાર્ટ 2, યોર વર્ડ્સ શેપ યોર રિયાલિટી. એમ કહે છે કે ચલો માઇન્ડસેટ તો આપણે ગમે મરોડી તોડીને આપણે મસ્ત પોઝિટિવ સેટ કરી લીધો, બટ વોટ ઇફ આઈ ઓલવેઝ કીપ સ્પીકિંગ લો અબાઉટ માય સેલ્ફ? વોટ ઇફ આઈ ઓલવેઝ ચૂઝ અ વેરી ડિસકન્સ્ટ્રક્ટિવ લેંગ્વેજ કે હું ખુદને ડિસ્કરેજ જ કરું છું? કારણ કે મને હજી ખુદનામાં એટલો કોન્ફિડન્સ નથી આવ્યો. તો એ વસ્તુને હાઇલાઇટ કરે છે કે કેમ પોઝિટિવ લેંગ્વેજ છે એ કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ એક આખી લેડર જ છે, સક્સેસની લેડર. જ્યારે ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે એ માઇન્ડસેટ છે, એના પછી સેકન્ડ સ્ટેપ એટલો જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમે કેટલી પોઝિટિવલી વર્બલાઇઝ કરો છો તમારા ડ્રીમ્સને, એમ્બિશન્સને અને ખુદને બિલીવ રાખો છો. અને થર્ડ લાસ્ટ સ્ટેપ છે કે તમે કેવી રીતના એક્ટ કરો છો તમારા ડ્રીમ તરફ. બધા પાર્ટ્સને આપણે જોશું. 12 કી લેસન્સ છે, મતલબ કે 12 મેઇન ચેપ્ટર્સમાં બુક ડિવાઈડ કરેલી છે અને ઇટ રિવોલ્વ્સ અરાઉન્ડ વન બિગ આઈડિયા દેટ એટીટ્યુડ ઇઝ એવરીથિંગ એન્ડ યોર એટીટ્યુડ ડિટરમાઇન્સ યોર એલ્ટિટ્યુડ ઇન લાઈફ. Part 1, હમણાં સમજીએ. Let's just get into it. First part says that a dirty window distorts your reality. A negative attitude does the same to every opportunity. Think of it કે એક વિન્ડો છે, ઓફકોર્સ જેમ તમારા ઘરમાં હોય છે. અગર વિન્ડો તમે ક્લીન રાખો છો એકદમ જ તો તમને બહારની જે નેચરલ બ્યુટી છે, જે નેચર હશે એ તમે પ્રોપરલી જોઈ શકશો, તમે એની બ્યુટી અપ્રિશિએટ કરી શકશો. બટ વોટ ઇફ એ વિન્ડો તમે આખો ટાઈમ ડર્ટી રાખો છો, એકદમ મેસી ને એવી રાખો છો, તો તમે બહારનો જે બ્યુટીફુલ વ્યૂ છે એ તમે એન્જોય કરી શકો? ના કરી શકો, બિકોઝ તમને બધું બ્લરી એકદમ વિઝન દેખાય. સેમ છે આ માઇન્ડસેટ સાથે બી. પોઝિટિવ માઇન્ડસેટ છે તો એ તમને બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે, પોસિબિલિટીઝ છે, એ બધું તમને રિયલાઇઝ કરાવશે કે હા આ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, આઈ કેન ગો ટુવર્ડ્સ ઇટ, આઈ કેન યુઝ ઇટ ફોર માય ગ્રોથ. અગર એ નેગેટિવ આ જે ડર્ટી વિન્ડોવાળું જે છે નેગેટિવ માઇન્ડસેટ છે એ બધું તમને કોન્સ્ટન્ટલી કેઓટિક, ફ્રસ્ટ્રેટિંગ, કોઈ એક પ્રોબ્લેમ આવી જશે ને તો યુ ઓલવેઝ બી સ્ટક અપોન ઇટ, એવું જ ફીલ કરાવશે. તો ઇટ ઇઝ અપોન અસ કે આપણે આપણી વિન્ડોને, માઇન્ડની વિન્ડોને કેટલી રીતના ક્લિયર રાખી છે. People with a positive mindset don't have fewer problems. They simply interpret them differently. એવું તો કોઈ ના હોય લાઈફમાં કે જેને પ્રોબ્લેમ્સ જ ના હોય. મોસ્ટ સક્સેસફુલ પીપલ છે આ બધા રિચેસ્ટ પીપલ ઓફ ધ વર્લ્ડ, એ લોકોને એવું તો નથી કે કંઈ પ્રોબ્લેમ્સ છે જ નહીં, એ લોકો એને ઇન્ટરપ્રેટ અલગ રીતના કરે છે.
ફોર એક્ઝામ્પલ દેર ઇઝ અ પર્સન કે ચલો મને પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે અને હું બસ બેસી ગઈ કે અરે મને તો આ પ્રોબ્લેમ હું આમાંથી બહાર જ નથી નીકળી શકતી, હું રોયા રાખું એ પ્રોબ્લેમ ઉપર, તો મારો ગ્રોથ ત્યાં કેટલો સ્લો થઈ જાય, બિકોઝ હું એ પ્રોબ્લેમથી બહાર ફટાફટ નીકળી જ નહીં શકું. કેમ? કારણ કે આઈ એમ ચૂઝિંગ ટુ સ્ટે ધેર, ટુ સ્ટે સ્ટક ધેર, કે ભાઈ બસ આ આવી ગયો મારી પાસે, બસ પૂરું, હવે તો આમાંથી નીકળી જ નથી શકતી, કેટલી ટ્રાય કરું છું નીકળાતું જ નથી. તો મારો ગ્રોથ કેટલો વધારે રિસ્ટ્રિક્ટ થઈ ગયો એ વસ્તુ ઉપર. ઓન ધ કોન્ટ્રરી, અગર હું એક પ્રોબ્લેમને બસ એક નાનું હર્ડલ જોઉં છું કે મે બી હું અગર આને એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ ના આપું તો શાયદ એટલી મોટી વસ્તુ છે બી નહીં કે જે એકચ્યુઅલી મારો ગ્રોથ રિસ્ટ્રિક્ટ કરે છે. તો સક્સેસફુલ પીપલ કે ધ પીપલ વિથ પોઝિટિવ માઇન્ડસેટ પ્રોબ્લેમ્સને એ રીતના જુએ છે. Next is, unlike talent, background or circumstances, your attitude is the one thing that is fully in your control. Imagine કે યુનિવર્સિટીમાં છીએ, આપણે જ લોકો છીએ, એક કમ્પેરેટિવલી રિચર બેકગ્રાઉન્ડથી આવ્યા છે અને એક કમ્પેરેટિવલી થોડાક લો પુઅર બેકગ્રાઉન્ડથી આવ્યા છે. તો જે રિચવાળો જે પર્સન હશે ને બેકગ્રાઉન્ડવાળો, એને એમ હશે કે એના ડેડીને બહુ જ અફોર્ડ થતી હશે, ઇઝીલી અફોર્ડ થતી હશે, એને સ્ટ્રગલની નહીં ખબર પડે કે ભાઈ ઇટ ઇઝ આ ઓપોર્ચ્યુનિટી કેવી છે, આ પ્લેટફોર્મ કેવું છે, હું કેટલું એમાંથી મેક્સિમમ શીખી શકું છું, એની વસ્તુની વેલ્યુ નહીં થાય. કેમ? કારણ કે એને બહુ ઇઝીલી મળી ગયું છે. બટ ઓન ધ કોન્ટ્રરી, અગર જે પોઝિટિવ માઇન્ડસેટવાળો પુઅર બેકગ્રાઉન્ડવાળો જે પર્સન છે, કદાચ એના પ્લેટફોર્મની બહુ સરસ વેલ્યુ હોય, એ શું વિચારશે કે આઈ નો કે મારા ડેડે કેવી રીતના મહેનત કરી છે, આઈ નો કે હું પૂરી ટ્રાય કરીશ કે હું મારા એકેડેમિક્સમાં બી મહેનત કરું, કોઈ બી ઓપોર્ચ્યુનિટી આવે એમાં બી બેસ્ટ લાવવાની ટ્રાય કરું, તો એ ફર્ધર તો ગ્રો જ થશે. પ્લેટફોર્મ બેને ઇવેન્ચ્યુઅલી સેમ મળ્યું હતું, પણ કારણ કે બેના પ્રી કન્સીવ્ડ એટીટ્યુડ્સ અલગ હતા એટલે બંનેમાં સ્કિલ્સ અલગ ડેવલપ થશે અને ઇવેન્ચ્યુઅલી લાઈફમાં અલગ રીતના જશે. Cleaning your window requires conscious daily effort. It does not happen automatically. હું તમને શાયદ અત્યારે આ ભાષણ આપું છું કે પોઝિટિવ એટીટ્યુડ રખાઈને આવું કરે તો લાઈફમાં બહુ કામ લાગે, પણ જ્યાં સુધી તમે કોન્શિયસલી એફર્ટ નહીં કરો, ઇટ શુડ બી ફ્રોમ વિધિન, તમારું માઇન્ડસેટ ચેન્જ થવું જોઈએ તો તમે એને ફર્ધર એક્ઝિક્યુટ કરાવી શકો. નહીતર ગમે એટલું સાંભળો, મોટિવેશનલ સ્પીચીસ સાંભળો, મોટિવેશનલ બુક્સ વાંચો, તમે ખુદ મહેનત ના કરો ત્યાં સુધી યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ ઓવરકમ ધીસ થિંગ. Two people in the same situation can have completely opposite experiences based solely on their attitude. Imagine કરો કે two people છે, એક ટ્રાફિક જામમાં સ્ટક થઈ ગયા છે, બંનેને એક ઇમ્પોર્ટન્ટ મીટિંગમાં જવાનું છે. એક માણસ એવું છે જેવું વિચારે છે કાંઈ વાંધો નહીં, આ ટ્રાફિક મારા કંટ્રોલમાં નહોતો, આઈ હેવ ટ્રાઈડ કે હું થોડો ઘરથી વહેલો નીકળી જાઉં, બટ ઇટ્સ ઓકે, અગર આ ટ્રાફિક છે હું લેટ પહોંચું ઇટ્સ ફાઇન. એ રાધર એનો ટાઈમ યુટિલાઇઝ કરશે કે ચલો મીટિંગ માટે કંઈક પ્રિપેર કરી લો, કંઈક વિચારી લો, મારે પોઈન્ટ્સ કહેવા હોય તો એ કંઈક પ્રિપેર થઈ જાવ એના માટે. અને ઓન ધ કોન્ટ્રરી એક નેગેટિવ માઇન્ડસેટવાળો માણસ છે કહેશે અરે યાર આ મીટિંગમાં ક્યાં સ્ટક થઈ ગયો, હવે બોસ ચિલ્લાવશે ત્યાં જઈને. એ કેટલા એંગ્રી ને ફ્રસ્ટ્રેટેડ માઇન્ડથી મીટિંગ એન્ટર કરશે. બંને પીપલને સેમ જ સિચ્યુએશન આવી હતી, બટ એકે કેવું અલગ રીતના એને ડીલ કર્યું, એને એના ફેવરમાં સિચ્યુએશનને ટર્ન કરી દીધી. અને ઓન ધ કોન્ટ્રરી જે સેકન્ડ માણસ છે એને એઝ અ બેકસેટ એને લઈ લીધો કે પૂરું, હવે આજની મીટિંગ તમારી બહુ સરખાઈ ન જાય. એ કેવા ફ્રસ્ટ્રેટેડ માઇન્ડથી મીટિંગ એન્ટર કરશે, એમાં એ શું સારું ત્યાં પ્રેઝન્ટ કરી દેશે, રાઈટ? એનું કી લર્નિંગ શું છે કે યોર એટીટ્યુડ એક્ટ્સ એઝ અ લેન્સ થ્રુ વિચ યુ એક્સપિરિયન્સ એવરીથિંગ. કીપિંગ યોર લેન્સ ક્લીન ઇઝ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી. નોબડી એલ્સ કેન ડુ ઇટ ફોર યુ. નેક્સ્ટ લેસન છે યુ એક્ટ ઇન અકોર્ડન્સ વિથ યોર બિલીવ્સ. એવું કહેવા માંગે છે કે વોટ આઈ બિલીવ અબાઉટ માય સેલ્ફ will be the outcome that I produce eventually. Self-limiting beliefs quietly sabotage potential before you even attempt something. સમજી લો એક સ્ટુડન્ટ છે કે જેને ડિબેટ કોમ્પિટિશનમાં રહેવું છે, હવે એ ખુદને પહેલા નેગેટિવ સેલ્ફ ટોક કરશે કે ના ભાઈ મને તો એન્ઝાયટી થાય, મને તો સ્ટેજ ફિયર બહુ જ છે, હું સ્ટેજ ઉપર ચડું ને તો મને પછી પોઈન્ટ્સ ભૂલાઈ જાય, તો હું ત્યાં ફમ્બલ થઈ જાઉં તો લોકો હસશે, તો કેટલા બધા નેગેટિવ સિનેરિયોઝ એને ખુદ જ એના માઇન્ડમાં ઇમેજિન કરી લીધા છે. હવે શાયદ એનું પોટેન્શિયલ હશે બી ને એક સારું સ્પીકર બનવાનું, ફિર બી એને ખુદ પાસેથી જ ચાન્સ લઈ લીધો છે કે ના ભાઈ મારાથી તો આ ના જ થાય. બિફોર યુ ઇવન અટેમ્પ્ટ સમથિંગ, હજી તો એ ગયો બી નહોતો ત્યાં, એ એકવાર ત્યાં જાય કંઈક રિયલાઇઝ કરે તો એને ખબર પડે ને કે એનામાં શું છે, એનામાં શું ચેન્જીસ કરવાની જરૂર છે, કેટલી કેપેબિલિટીઝ છે, પણ એ કંઈ નથી થતું. કેમ? કારણ કે એને સેલ્ફ લિમિટિંગ બિલીફ ડેવલપ કરી લીધી છે. Beliefs are not facts, they are stories we tell ourselves and they can be rewritten. આ બિલીફ જ હતી ખાલી મારી, ઇટ વોઝ ઇન માય હેડ. આ પ્રૂવન નહોતું કે હું એક અંડર કોન્ફિડન્ટ માણસ જ છું લાઈફમાં. એ મેં સ્ટોરી કીધી છે ખુદને. કેમ? કારણ કે મને ડર લાગે છે એ વસ્તુને અટેમ્પ્ટ કર્યા પહેલાં.
એન્ડ દે કેન બી રીરિટન. બ્યુટિફુલ પાર્ટ એ છે કે ઇટ કેન બી રીરિટન. અગર હું મારા માઇન્ડ એના કરતાં પોઝિટિવ પ્રોગ્રામ કરું કે કાંઈ વાંધો નહીં, અત્યાર સુધી મને થોડુંક ફિયર રહ્યો છે, અંડર કોન્ફિડન્ટ ફીલ થયું છે, બટ લેટ મી ટેક ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી, એટલીસ્ટ ટ્રાય તો કરવા દો. અગર મારાથી આ થાય છે તો આઈ કેન રીરાઇટ માય સ્ટોરી એન્ડ આઈ કેન ઓવરકમ માય ફિયર્સ. Your brain works to confirm whatever belief system you have already established about yourself. સેમ સિચ્યુએશન, અગર મેં નેગેટિવ એટીટ્યુડ જ રાખ્યો હોત કે મારાથી ના થાય, તો જે પ્રિપેરેશન કરવાનો ટાઈમ હોય ને બિફોર ધ એકચ્યુઅલ કોમ્પિટિશન, એમાં બી હું મારા એફર્ટ્સ વધારે પ્રિપેરેશનમાં ના નાખું. નેચરલી હું મારા બ્રેનને બસ એ જ કીધું કે હું કેમ ઓવરકમ કરીશ, એમાં જ મારું બ્રેન એ જ ડિરેક્શનમાં ફરતું હોય. અને ઇવેન્ચ્યુઅલી કારણ કે લેક ઓફ પ્રિપેરેશન થઈ ગઈ એટલે કદાચ એ વસ્તુ સાચી બી પડી જાય અને મને એમ થાય જો હું તો વિચારતી હતી મારાથી તો ના જ થાય ને ના જ થયું ઇન ધી એન્ડ. એટલે યોર બ્રેન વર્ક્સ ટુ કન્ફર્મ વોટ એવર બિલીફ સિસ્ટમ યુ થિંક અબાઉટ યોરસેલ્ફ. લો ઓફ ડોમિનન્ટ થોટ એ શું કહે છે કે આ છે ને ડોમિનન્ટ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેક્ટિસ કોન્શિયસલી કરવી પડે. હું તમને અત્યારે સમજાવી દઉં છું, મોટિવેટ કરું છું, તો શાયદ તમે કદાચ આમ સમજી જાઓ કે ના ના આની વાત બરાબર છે, પણ તમે એને પ્રેક્ટિસમાં કદાચ ના લાવી શકો. હવે તમે કોઈ પણ વસ્તુ ગોડ પાસે માગો છો, ભગવાન મને થોડો કોન્ફિડન્સ દઈ દો તો હું આ કરી લઉં, ભગવાન મને થોડીક સ્ટ્રેન્થ આપી દો, ભગવાન થોડો કરેજ આપી દો, તો ભગવાન આમ ન આપે કે આલે તને થોડો કોન્ફિડન્સ, આલે તને થોડીક સ્ટ્રેન્થ. આ કંઈ પ્રસાદી તો નથી, એ તમને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે કે ક્યાં તમે એને ડેવલપ કરી શકો. એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી તમારી સામે રાખે કે આલે ઓપોર્ચ્યુનિટી મેં તને આપી, તું જા યુઝ કર અને તારું જે કંઈ ફિયર છે એને ઓવરકમ કર, ક્લાઇમ્બ ધ લેડર ઓફ સક્સેસ. એ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપણે કેટલું કોન્શિયસલી રિયલાઇઝ કરીએ છીએ આ ડોમિનન્ટ થોટ ઉપર છે. વી હેવ ટુ ટ્રેન આર બ્રેન લાઈક દેટ કે હા કોઈ બી પોઝિટિવ ઓપોર્ચ્યુનિટી આવે, કોઈ બી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, તમે બસ એને લ્યો, ગમે એ થાય, આઉટકમ ડઝ નોટ મેટર, એટલીસ્ટ યુ હેવ ટ્રાઈડ વન્સ. દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટીટ્યુડ વર્સિસ એક્શન. ચલો એટીટ્યુડ તો આપણે કદાચ બહુ પોઝિટિવ ડેવલપ બી કરી લઈએ, પણ એક્શન તો જ થશે અગર એટીટ્યુડ તમે 100% પ્રી ડિટરમાઇન્ડ માઇન્ડથી તમે કરો છો. હવે આમાંથી કેટલા લોકો ક્રિકેટ ફેન્સ છે? બસ આટલા જ બોયઝ. તમે કોઈ ક્રિકેટ નથી જોતા? કેટલા આઈપીએલ અત્યારે જોવે છે? નાઈસ. તો તમે લોકો શાયદ વૈભવ સૂર્યવંશીને ઓળખતા હશો ને? યસ. હુ ઇઝ ધેટ પર્સન? ઈ રાજસ્થાન, ઓકે ફોર ધ વન્સ કે જેને નથી ખબર એ લોકોને કહી દો કે એ રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમમાંથી રમે છે અને એમની એજ છે ખાલી 13 or 14 યર્સનો છે. ઓકે ને 15 નો થઈ ગયો. આપણા કરતાં તો ઘણો બધો નાનો છે. આપણાથી તો મિનિમમ 4 or 5 યર્સ નાનો છે. ફિર બી અત્યારે ક્યાં છે એ લાઈફમાં? એ આઈપીએલની ટીમ સાથે રમે છે કે જ્યાં કેટલા સક્સેસફુલ વર્લ્ડ કપ પ્લેયર્સ રમે છે, કેટલા મોટા લેવલના ક્રિકેટર્સ સાથે રમે છે. હવે એને જ્યારે એના પ્રેક્ટિસ ડેઝમાં કે એમ જ વિચારી લીધું હોય કે અરે ભાઈ હું તો નાનો, મારાથી તો ન થાય, અરે હું ક્યાં થોડો એટલો ફિઝિકલી સ્ટ્રોંગ હોય ઓલા બધા જેટલો કે હું ને એટલા સક્સેસફુલી લોકો સાથે રમી શકું. વોટ ઇફ મારાથી સારો સ્કોર ના થયો? બધા એમ જ કહેશે કે આ તો નાનો હતો, આને થોડું લઈ આવે ટીમમાં. એને કેટલા બધા ડાઉટ્સ હોઈ શકે, પણ અગર એને ઇન્ફ્લુઅન્સ થવા દીધા હોત તો અત્યારે અહીંયા રમતો હોત એ લોકો સાથે? ઓફકોર્સ નહીં. એની ઓપોર્ચ્યુનિટી મળત જ નહીં, એને ખુદ પાસેથી લઈ લીધી હોત. એની સક્સેસફુલ પર્સન એને ઓવરકમ કર્યા જોઈએ એના ડાઉટ્સ, એના બિલીવ્સ એક જગ્યાએ પહોંચવા માટે. ઇનિશિયલી બધા માટે ટફ હોય. યોર બિલીવ્સ બ્રોટ યુ ટુ વેર યુ આર ટુડે. હું અત્યારે બુક ટોક આપું છું તો મેં ખુદનામાં એક બિલીફ રાખી હતી કે શાયદ મારાથી આ થઈ શકે, એટલે હું અહીંયા છું, તમારા લોકોની સામે પ્રેઝન્ટ કરું છું. એન્ડ યોર થિંકિંગ ફ્રોમ ધીસ પોઈન્ટ ફોરવર્ડ વિલ ટેક યુ ટુ વેર યુ વિલ બી ઇન ધ ફ્યુચર. આજના બુક ટોક ડિલિવર હું જે કરું છું એના પરથી મને કાંઈક તો લર્નિંગ મળશે, હું કાંઈક તો મારા કમ્ફર્ટ ઝોનની બહાર આવી મેં કંઈક શીખું. આની પછીની કોઈ બી ઓપોર્ચ્યુનિટી હશે ને તો મને એક અપર હેન્ડ મળશે કે હા મેં એકવાર ટ્રાય કરેલી છે, આઈ નો હાઉ ધીસ થિંગ વર્ક્સ, આઈ નો મારે કેમ આગળ ઇમ્પ્રૂવ કરવાનું છે, દેટ કેન હેલ્પ મી ઇન લાઈફ. કી લર્નિંગ શું છે? વટ એવર યુ ડીપલી બિલીવ અબાઉટ યોર સેલ્ફ યુ વિલ એક્ટ ઇન વેઝ દેટ વિલ મેક ઇટ યોર રિયાલિટી. Positive or negative, that depends upon yourself. Third છે picture your way to success. High performers across sports, business and arts consistently use mental imagery before execution. સેમ મેં જે કીધું જ્યાં વૈભવ છે કાં તો કોઈ બી સમજી લો ને ઇમર્જિંગ ક્રિકેટર છે કે જે હજી પ્રેક્ટિસ કરે છે, કદાચ ગુજરાત લેવલે રમતો હોય, સૌરાષ્ટ્ર લેવલે રમતો હોય, એનું કોઈક તો આઈડલ હશે લાઈફમાં કે હા ભાઈ મને વિરાટ કોહલી જેવું બનવું, મને MS ધોની જેવું બનવું, કાં તો સચિન જેવું બનવું. તો જ્યારે એ ખુદને ઇમેજિન કરતો હશે કે જ્યારે સચિને એક આવી રીતના સિક્સ મારી તે કહ્યું હું આવી રીતના હઈશ,
મારી ટીમ ઇન્ડિયાને પ્રાઉડ ફીલ કરાવતો હોઈશ, મને આ જગ્યાએ પહોંચવું છે, આઈ વિલ વિન માય ટીમ, હું એટલું કન્ટ્રીબ્યુટ કરીશ, આઈ વિલ મેક માય ટીમ વિન. તો એને પિક્ચર જ કર્યું છે ને એવી રીતના, એને મેન્ટલી વિઝ્યુઅલાઇઝ કર્યું છે કે આ પોસિબિલિટી છે જેની સક્સેસની છે, અને હી હેઝ પ્રીડિટરમાઇન્ડ ઇન હિઝ માઇન્ડ, હી ઇઝ સો શ્યોર અબાઉટ ઇટ. Your subconscious mind cannot distinguish between a vividly imagined event and a real one. તમારા બ્રેનને નથી ખબર કે આ એક ફેક સિનેરિયો છે કે આ એક રિયલ સિનેરિયો છે. ઇટ ઓનલી પરસીવ્સ ઇટ એઝ અ થોટ. એને બસ ખાલી એક આ થોટની જેમ બચાય છે કે હા આ એક પોસિબિલિટી છે. હવે એ પોઝિટિવ થોટને તમે કેટલું આગળ પુશ કરો છો, દેટ ડિપેન્ડ્સ અપોન યુ. Even 2 minutes of focused visualization before a high-stakes moment measurably improves performance. હું બી અહીંયા જ્યારે બુક ટોક અત્યારે દેવાય એ પહેલાં મેં ઇમેજિન કરેલું હતું કે કંઈક સેટઅપ હશે, આવી રીતના કંઈક પ્રોજેક્ટર રાખ્યો હશે, આવી રીતના કોઈક ડિગ્નિટરીઝ હશે, એમની મોટા લોકો સામે મને આવી રીતના બોલવાનો ચાન્સ મળ્યો છે. આઈ પ્રિપેર્ડ માય સેલ્ફ મેન્ટલી બિફોર કમિંગ હિયર. તો મને નેચરલી થોડોક તો કોન્ફિડન્સ આવી જ જાય. આઈ એટલીસ્ટ નો ધ સેટઅપ કે આવી રીતના કંઈક છે. આઈ મેન્ટલી પ્રિપેર્ડ માય સેલ્ફ બિફોર કમિંગ હિયર. તો એની સિચ્યુએશનમાં ચલો આઈ થિંક એવરીબડી આઉટ હિયર નોઝ દેટ આઈ એમ અ ડાન્સર. તો અમને બી એવું થાય કે પરફોર્મન્સ પહેલાં જ્યારે ગ્રેન્ડ રિહર્સલ્સ હોય તો ગ્રેન્ડ રિહર્સલ્સનો મતલબ એના માટે જ હોય તાકી તમે સ્ટેજ ઉપર આવો, તમને સ્ટેજની કંઈક ડાયમેન્શન્સ ખબર પડે કે આવી રીતના કંઈક અહીંયા સેટઅપ છે, આટલું મોટું ઓડિયન્સ સિટિંગ છે. હવે અગર મેં ગ્રેન્ડ રિહર્સલ ના કર્યું હોય, હું ડાયરેક્ટલી પરફોર્મન્સમાં આવું તો પરફોર્મન્સ ટાઈમે સ્ટેજ ઉપર આવું અને આટલા મોટા ઓડિયન્સને જોઈને હું ડરી જાઉં, ઓહ આ તો થોડાક વધારે પડતા જ નીકળે, આટલા સામે તો મારાથી નથી થતું, મને એન્શિયસ ફીલ થાય, નર્વસ ફીલ થાય છે. એના કરતાં ગ્રેન્ડ રિહર્સલ છે એ એક મેન્ટલ ઇમેજરી તમે ક્રિએટ કરો છો, ઇન્ટેન્શનલ ડાયરેક્શન આપો છો તમારા માઇન્ડને કે હા આવું કંઈક છે, આઈ વિઝ્યુઅલાઇઝ માય સેલ્ફ અને આઈ પ્રિટી કોન્ફિડન્ટ કે હવે હું આ કરી શકીશ. It is not wishful thinking, it is deliberate mental rehearsal that reduces fear and increases confidence. હવે જે ગ્રેન્ડ રિહર્સલ તો એ ખાલી ફિઝિકલ રિહર્સલ નથી કે મને આ વર્ડ્સ ઉપર આ એક્શન યાદ આવી કે ના આવી, એવું નથી. એક મેન્ટલી બી હું ખુદને પ્રિપેર કરું છું કે કાલની સિચ્યુએશન આવી કંઈક છે અને એના માટે હું આવી રીતના પરફોર્મ કરીશ, હું પ્રિપેર કરું છું ખુદને. કી લર્નિંગ, mental visualization of your success creates a mental blueprint that guides your actions towards that particular outcome. Fourth, make a commitment and you will move mountains. Willingness to do whatever it takes. એકવાર કમિટ કરી નાખો ને, મને એવા લોકો બહુ ગમે. પહેલાં છે ને જ્યારે મને નોલેજ નહોતી ત્યારે કોઈક એવા લોકોનું એન્કાઉન્ટર કરું કે જેની પાસે કોઈ બી વસ્તુ અચીવ કરવાનો ખાલી પ્લાન એ જ હોય, પ્લાન બી વિશે એને કંઈ વિચાર્યું જ ના હોય. દે લાઈક ના પ્લાન બી કોણ કરે, પ્લાન એ. પહેલાં તો હું લોકોને ફૂલિશ ગણતી કે આવું શું, એક બેકઅપ પ્લાન તો હોવો જોઈએ, તમારું આ ફેલ થયું તો તમારી પાસે કંઈક તો હોવું જોઈએ કે જે તમને બચાવે. પણ નાવ આઈ રિયલાઇઝ કે જે ખાલી પ્લાન એ સાથે લોકો ચાલે છે, ધ લેવલ ઓફ ડિટર્મિનેશન કે જે એમની પાસે છે કે યસ હું આ જ પ્લાનને સક્સેસફુલ બનાવીને જ રહીશ. અને એ પ્લાન જ્યારે તમારી પાસે બીજા ઓપ્શન્સ ના હોય ને તો ત્યારે યુ ડોન્ટ હેવ લૂપ હોલ્સ કે આ નહીં તો આ નહીં તો આ, તમારી પાસે ઓપ્શન્સ જ ખતમ થઈ જાય. તો ધ વન થિંગ દેટ યુ હેવ ટુ ડુ, અને તમને ખબર છે કે આઈ હેવ ટુ ગીવ ઇટ માય ઓલ આ વસ્તુને અચીવ કરવા માટે. મેજિક ઓફ કમિટમેન્ટ, ડોર્સ ઓપન ઓટોમેટિકલી. મતલબ અગર કોઈ વસ્તુ આઈ હેવ કમિટેડ, બ્રેનથી હું કમિટેડ થઈ ગઈ છું, બટ કમિટમેન્ટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ હાર્ડેસ્ટ સ્ટેપ દેટ યુ ટેક ટુવર્ડ્સ એનીથિંગ. આપણે કહીએ ને કે કોઈ બી લેડર ચડવી હોય, લાઈક આવી રીતના લાઈફની કોઈ બી લેડર જે આપણે વિચારતા હોય, ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ઓલવેઝ ધ ટફેસ્ટ. આપણને ફર્સ્ટ સ્ટેપ જ લેવામાં બીક લાગે કે ભાઈ મારાથી તો નથી થતું, મને રેસમાં જ નથી જવું, હું શું કામ લેડર ચડું, મને નથી ચડવી. બટ ફર્સ્ટ સ્ટેપ તમે લ્યો છો કમિટમેન્ટનો, ધેટ ઇઝ ધ ટફેસ્ટ. બાકીની આખી જે કોઈ સક્સેસ લેડર છે ધેટ કમ્સ ઇવેન્ચ્યુઅલી વિથ યુ, વિથ યોર પ્રેક્ટિસ, વિથ યોર માઇન્ડસેટ. યુ જસ્ટ હેવ ટુ કમિટ ટુવર્ડ્સ સમથિંગ વેરી થરલી. હવે એક ક્વેશ્ચન પૂછું કે ચંદ્રયાન વિશે બધાને ખબર છે? મૂન મિશન છે જે ઇન્ડિયાનો હતો, ઇસરો તરફથી હતો, રાઈટ? ઇન્ડિયાનો મિશન છે તો ઇસરોએ કર્યો હતો. કોઈને ખબર છે કે ચંદ્રયાનનું કેટલામું અટેમ્પ્ટ ત્યાં મૂન ઉપર પહોંચ્યું હતું? થર્ડ અટેમ્પ્ટ છે આપણે મૂન તરફ ગયા હતા. તો ફર્સ્ટ 2 અટેમ્પ્ટ હતી એક ટાઈપની આપણે ફેલિયર જ એક્સપિરિયન્સ કરી કહેવાય. બટ હવે આમાં તો આપણી જે લાઈફની સિચ્યુએશન હોય ને તો બહુ એક લો સ્ટેક મુમેન્ટ હોય, એમાં કંઈ બહુ બધા દાવ ઉપર વસ્તુ ના હોય. ઇન્ડિયા લેવલે જ્યારે ચંદ્રયાન ફેલ થયું હશે વર્લ્ડ લેવલે, કારણ કે ધ એન્ટાયર વર્લ્ડ ઇઝ વોચિંગ યુ,
તમારા આપણા ખુદના પૈસા એમાં લાગ્યા હશે, કેટલી હેટ મળી હશે સાયન્ટિસ્ટને, કેટલું અંડર એસ્ટિમેટ થયું હશે આખું ઈસરો. તો એ લોકો બેસી જાય કે બસ હવે તો આ ફેલ થઈ ગયું, કેટલી બધી મહેનતથી કર્યું હતું અને તોય ફેલ થઈ ગયું, હવે તો આમાં કંઈ ના થાય. હાલો ગમે એમ મહેનત કરીને એમને સેકન્ડ ચંદ્રયાન બનાવ્યું, બી ચંદ્રયાન 2 બનાવ્યું એને. હવે એ તો છેલ્લે સુધી ઓલમોસ્ટ પહોંચી બી ગયું હતું. આટલાથી જેમ કે બહુ જ નાની વસ્તુથી રહી ગયું હતું, એનું લેન્ડિંગ ખાલી આઈ થિંક એવું કંઈક હતું કે એનું લેન્ડિંગ જ ખાલી ખરાબ થયું હતું, બાકી લાસ્ટ સુધી મૂનની આસપાસ તો પહોંચી ગયું હતું બહુ સરસ રીતના. ફિર બી એ લોકોને એવું થાય કે ભાઈ પાછી એટલી મહેનત કરવાની, ત્રીજી વખત મહેનત કરવાની, કેટલા જીડીપી આખા ઇન્ડિયાની, કેટલા બધા કોસ્ટ હોય, આ કંઈક ક્રોઝ એન્ડ ક્રોઝના પ્રોજેક્ટ હાલતા હોય, કંઈ ચીપ તો છે નહીં કાંઈ, કેટલું બેકલેશ, કેટલા ક્વેશ્ચન્સ ઉઠ્યા હશે ઇસરો પર. બટ દે હેવ ધીસ વિનર માઇન્ડસેટ, દે આર કમિટેડ કે ના ભાઈ જાશું તો અમે જ જાશું સૌથી પહેલાં. અને કોઈ બી વસ્તુ એને રોકીને ફિર બી દે ડીડ નોટ સ્ટોપ, એને એ વસ્તુ અચીવ કરીને જ રહ્યા. કેમ? કારણ કે દે વર વેરી કમિટેડ ટુવર્ડ્સ ધેર ગોલ. It costs nothing and requires no special ability, yet it is one of the most underused success tools. કમિટમેન્ટ તો છે, પૈસા નથી લાગતા, ખાલી માઇન્ડસેટ જ લાગે છે કે ભાઈ તમે ડિસાઈડ કરો કે તમને આ વસ્તુ કરવી છે એન્ડ યુ જસ્ટ ગો ફોર ઇટ. કી લર્નિંગ, ટ્રુ કમિટમેન્ટ મીન્સ રિમૂવિંગ ધ એસ્કેપ રૂટ એન્ટાયરલી. જેટલા લૂપ હોલ્સ રાખશો, જેટલા એક્ઝિટ્સ રાખશો, કે આ નહીં તો આ ઓપ્શન્સ જેટલા રાખશો, એટલું તમને કમ્ફર્ટેબલ ફીલ થશે. તમે ખુદને એ કમ્ફર્ટ ઝોનની બહાર નહીં કાઢો કે ભાઈ આ નહીં કરું ને તો આની સિવાયનો કંઈ ઓપ્શન જ નથી, એવો થર્ડ વ્યૂ તો તમને એ આવશે જ નહીં પર્સપેક્ટિવ. આ ના છે તો ઇટ્સ ઓકે. રિમૂવ ધ એક્ઝિટ રૂટ એન્ટાયરલી. I'll do whatever it takes attitude with no exits attached. Fifth છે, turn your problems into opportunities. Problems force you to develop skills, resilience and creative thinking you won't find otherwise. બહુ જ ઓનેસ્ટલી મારી જ વાત કરું ને તો જ્યારે મને સરે કીધું હતું ને કે તને બુક ટોપ કરવાનો છે, તો સૌથી પહેલાં તો મને એમ જ થયું કે અરે ક્યાં એક નવી મુસીબત, એક સીઆઈ પછી બીજી સીઆઈ, અસાઇનમેન્ટ્સ ઉપર અસાઇનમેન્ટ્સ ને જર્નલ્સ ને કેટલું બધું કામ છે, એમાંય મારે બુક ટોપ માટે પ્રિપેર કરવાનું. પહેલો એટીટ્યુડ તો મારો એવો જ હતો કે અરે હા શું પ્રોબ્લેમ આવી ગયો. બટ ઇમિડિયેટલી આઈ રિયલાઇઝ કે આઈ હેવ આસ્ડ ગોડ કે ભાઈ મને એવું હતું કે મને કોન્ફિડન્ટ બનવું છે, મને સોફ્ટ સ્કિલ્સ ડેવલપ કરવી છે, તો મારી પાસે ઓપોર્ચ્યુનિટી આમ ભગવાન આપી છે કે ભાઈ કલ્પેશ સરે ખાસ તો મને આપી કે હાલે ભાઈ તું કર આ બુક ટોપ. ને હું એ જ ઓપોર્ચ્યુનિટીને ના પાડી દઉં કે ના ના અત્યારની પછી ક્યારેક લાઈફમાં પછી ક્યારેક એ આવે જ નહીં, પછી ક્યારેક ગમે એવા અનપ્રિપેર્ડ હોય ને તો યુ જસ્ટ ગો ફોર ઇટ. અને આઈ એમ પ્રિટી શ્યોર કે ધ પીપલ હુ એકચ્યુઅલી વેલ્યુ ધીઝ સ્કિલ્સ એ લોકો હંમેશા અપ્રિશિએટ કરશે કે એટલીસ્ટ યુ હેવ ગોન ધેર એન્ડ ટ્રાઈડ. તો આ જ વસ્તુ છે. સેકન્ડ, આમાં જો મને આ પ્રોબ્લેમ આવ્યો તો આઈ વોઝ ફોર્સ્ડ ટુ ડેવલપ ધીસ સોફ્ટ સ્કિલ, હે ને, કારણ કે બાકી તો હું શું કરીશ, મારે કરવી જ વિચારમાં જ રહી જાય, કરી કરત નહીં. Most successful people attribute their breakthroughs directly to a failure that redirected them. કેટલા એવા બિઝનેસ તમે જોયા છે, બહુ ઓછા હશે, કે જે સ્ટાર્ટ થયા ને ઇનિશિયલ સ્ટેજ ઉપર કે સ્ટાર્ટઅપ્સ કહો કે જે કંઈક, અને પછી જ્યારે સક્સેસફુલ બિઝનેસ એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયો હોય ત્યાર સુધીમાં એમને કોન્સ્ટન્ટ સક્સેસ જ ફેસ કરી હોય. એક આઈડિયા સક્સેસ, બીજો આઈડિયા સક્સેસ, બધું સક્સેસ, એવું પોસિબલ જ નથી. કાંઈક તો એ લોકોનું ફેલ ગયું જ હોય વચ્ચે. હવે એમાં એ લોકો એમ્બિશન એનું થોડુંક તોડી નાખે, એમ્બિશન બ્રેક થઈ જાય, ડિટર્મિનેશન બ્રેક થઈ જાય કે અરે યાર આ તો કેટલું મહેનતથી આટલું કર્યું હતું, હવે લાસ્ટ પોઈન્ટ આવી નહીં, હવે હું ફેલ થઈ ગયો યાર. હવે એ લોકો બેસી જાય કે હા બસ પૂરું, હવે તો ફેલ. તો એ લોકો સક્સેસફુલ વેન્ચર ડેવલપ કરી શકે? ના કરી શકે, રાઈટ? Reframing is not denial, it is choosing to extract value from difficulty rather than be buried by it. મારા માટે થોડુંક તો ડિફિકલ્ટ હતું જ આ ઓપોર્ચ્યુનિટી એક્સેપ્ટ કર કે હા ભાઈ હું જઈશ, આઈ સ્પીક ઇન ફ્રન્ટ ઓફ એવરીબડી, કારણ કે આઈ થિંક મારા સેમેસ્ટરમાં હું ફર્સ્ટ છું કે જે આ બુક ટોક આપે છે. તો આઈ હેવ નેવર હેડ ધીસ એક્સપિરિયન્સ કે હું કોઈને પૂછી ન શકું ભાઈ તારું કેવું રહ્યું, હું કોઈનું જોઈ લઉં, હું કંઈક શીખી લઉં. અને સાઈડલી મેં પહેલાંની બુક ટોક્સ અટેન્ડ બી નહોતી કરી, મને કંઈ આઈડિયા આવે કે આ કેવી રીતનું હોય. બટ આઈ હેવ ચોઝન ટુ એક્સ્ટ્રેક્ટ વેલ્યુ ફ્રોમ ધીસ ડિફિકલ્ટી, જે મને ઇનિશિયલ સ્ટેજ ઉપર આ ડિફિકલ્ટી લાગતી હતી, રાધર દેન બી બરેડ બાય ઇટ. હું રોતી ન રહી કે સર મારાથી ન થાય એમ, સર પ્લીઝ આ વખતે નહીં, સર પછી ક્યારે. ઇફ યુ ગેટ આઉટ ઓફ યોર કમ્ફર્ટ ઝોન તો તમે કંઈક અચીવ કરી શકો. અ પ્રોબ્લેમ અનએક્ઝામિન્ડ ઇઝ જસ્ટ અ સફરિંગ. બેઠી રહી હોત, રોઈ રહેતી હોત કે ભાઈ સર નથી થતું, સર પ્લીઝ નથી થતું, આ વખતે ફોર્સ ના કરો, નેક્સ્ટ ટાઈમ હું કરી લઈશ. A problem examined is a lesson with a price already paid. Now I have my lesson. I've at least tried, I've at least
gained some experience out of this અને હું મારો નોલેજ આગળ બી યુઝ કરીશ કોઈ બી વસ્તુ માટે. The people who grow fastest are not the ones with the fewest problems. They simply refuse to stop there. If I stop sitting there કે હા ભાઈ thinking કે બસ પૂરું હું તો આ પ્રોબ્લેમ આવી ગયું હું આનાથી નીકળી જ નથી શકતી હું એક ઇમોશનલ ટર્મોઇલમાં વહી જાઉં છું કે જે આઈ એમ નોટ એબલ ટુ ગેટ માય હેડ આઉટ ઓફ ધ પ્રોબ્લેમ તો માય ગ્રોથ ઇઝ રિસ્ટ્રિક્ટેડ. સોચો હું ક્યારે એનાથી બહાર નીકળું, સોચો ક્યારે હું પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરું, સોચો ક્યારેક નેક્સ્ટ સ્ટેપ આવે, બહુ બધો ટાઈમ લાગી જાય. ઇન કમ્પેરિઝન અગર હું એ પ્રોબ્લેમને એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ ના આપું, એટલું સિવિયર રીતના ના જોઈને એક નાની નીકળી બસ એક હર્ડલ સમજીને ઓવરકમ કરી દઉં તો મારો ગ્રોથ ફાસ્ટ વધારે થશે. Key learning: every setback contains within it a redirecting force. કોઈ બી લાઈફમાં ક્યારેય બી તમે નાની બી વસ્તુ ફેલિયર કે એવું કંઈ તમે એક્સપિરિયન્સ કર્યું હશે આઈ એમ પ્રિટી શ્યોર તમને એક બહુ વેલ્યુએબલ લેસન એમાંથી મળ્યું હશે વિચ ઇઝ અ રીડાયરેક્ટિંગ ફોર્સ. આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ અગર એ વસ્તુ માટે પાછું આપણે ટ્રાય કરશું તો આપણા બ્રેનમાં ઓલરેડી એક વસ્તુ રજિસ્ટર્ડ છે કે હા આ વસ્તુ ધીસ વેન્ટ રોંગ બિફોર, નાઉ આઈ હેવ ટુ ટેક કેર ઓફ ધીસ. The question is whether you are willing to look for it. The question is કે ભાઈ મને એ પ્રોબ્લેમમાંથી સોલ્યુશન જોઈએ છે, am I really willing to solve this and get up there કે પછી બસ એક્સેપ્ટ ડિફીટ એક્સેપ્ટ કરીને લૂઝર માઇન્ડસેટથી હું બેસી જાઉં છું. નેક્સ્ટ આ જે ફર્સ્ટ ફેઝ હતો દેટ ઓલ ટોક્ડ અબાઉટ ધ માઇન્ડસેટ કે કેવી રીતના ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ ઓફ ધ સક્સેસ ઓફ લેડર. Now let's get into the second step. જે કહે છે કે your words shape your reality. Even if મારું માઇન્ડસેટ બહુ જ પોઝિટિવ છે, મેં કમિટ કરીને રાખ્યું છે, બટ વોટ ઇફ હું એક કોન્સ્ટન્ટલી ડીકન્સ્ટ્રક્ટિવ લેંગ્વેજ યુઝ કરું છું. અમારી કોઈ ફ્રેન્ડ મને અગર કોઈ પૂછતી હોય બુક ટોક પહેલાં કે બીક લાગે છે, કેમ બીક લાગે છે કે નથી લાગતી, હું કહું અરે બીક તો બહુ જ લાગે છે પણ ખબર નહીં બસ ઓપોર્ચ્યુનિટી આ પાડી છે તો કરવું જ પડશે. કાં તો હું એ માઇન્ડસેટ રાખી શકું, કાં તો આઈ કીપ ટેલિંગ માય સેલ્ફ કે ના ભાઈ હા થોડુંક એન્શિયસ ફીલ થાય છે બટ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ઓવરકમ ઇટ, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બી પ્રિટી કોન્ફિડન્ટ અને આઈ એમ ગોઈંગ ટુ એટલીસ્ટ ટ્રાય ફોર ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. લેટ્સ સી કે કેવી રીતના અફેક્ટ કરે છે. નંબર 1, putting the power of commitment into words. A goal kept only in your head remains a fantasy. Spoken commitment makes it a contract. Imagine I am an employee. મને એક સારી જોબ મળી છે અને મને જોબમાં આસપાસનું એન્વાયરમેન્ટ જોઈને બધા લોકોને હું જોઉં છું કે લોકો સક્સેસફુલ પ્રેઝન્ટેશન્સ આપતા હોય, આવું મસ્ત કંઈક અચીવ કરતા હોય તો મને બી ઈચ્છા થાય છે કે યાર હું કેવા પ્રેઝન્ટેશન આપું. તો એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આવી અને મને એમ થયું કે ધીસ ટાઈમ આઈ વોન્ટ ટ્રાય, આ વખતે તો હું કરી બતાવું. તો એ એક મેન્ટલ ફેન્ટસી છે હજી, કારણ કે આઈ એમ નોટ કમિટેડ ઇટ, કારણ કે મેં હજી બોલ્યું નથી મારા બોસને. હું જાઉં છું, આઈ ગો ફોરવર્ડ. મેં મારા સમજી લો બોસ સર જી કોઈ હોય એમને મેં કીધું કે સર મને ઓપોર્ચ્યુનિટી મને પર્સનલી જો ને મને આ કરવી છે. તો બોસ શું વિચારશે, ઓકે ગ્રેટ તો મને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી દેશે. હવે એક કોન્ટ્રાક્ટ થઈ ગયો છે કે આ મારા દેવાનું જ છે, રિગાર્ડલેસ ઓફ એની અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ કે જે હવે આવશે. કદાચ એવું થાય કે હું હેલ્થ મારી ઠીક નથી, કદાચ કંઈક બીજા વધારે કામ આવી ગયા, રિગાર્ડલેસ ઓફ એનીથિંગ, કારણ કે મેં આ વસ્તુને ઓલરેડી કમિટ કરી દીધું છે, ફાઇનલ આમ સ્ટેમ્પ લાગી ગયો છે બોસ તરફથી, તો હવે હું એનાથી પાછી મૂકી ન શકું, મને કમ્પ્લીટ કરવું જ પડે એ ચેલેન્જ. When you tell someone what you're going to do, your brain registers it as a social obligation. Social obligation as in કે હવે ચલો કંઈક ડિફિકલ્ટી આવી ને મેં બોસને ના પાડી દીધી સર હવે નથી થાય, એમ મને બહુ ઈચ્છા હતી, જોશમાં મેં હા પાડી દીધું પણ નથી થતું અત્યારે. આઈ ડોન્ટ થિંક કે હું બહુ સરખાઈ પ્રિપેર કરી શકીશ ને મને હાફ પ્રિપેરેશનથી નથી પ્રેઝન્ટ કરવું. એ ના થાય કારણ કે સર પછી શું વિચારે, બોસ શું વિચારે કે લે આ તો આવી હતી ઓપોર્ચ્યુનિટી લઈને, આને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી અને હવે એમ કે મારે નથી કરવું. તો એક સોશિયલ રેપ્યુટેશન આપણને એવું થાય ને કે આ સર શું વિચારશે મારા વિશે, એને એવું લાગશે કે આ કેવડું લૂઝર છે, આ કેમ થોડીક ડિફિકલ્ટી આવી પણ ના પાડી દીધી. એક સોશિયલ રેપ્યુટેશનની તમને ચિંતા થાય કે એકવાર મેં એક વસ્તુ કમિટ કરી છે ને તો હું કરીશ એના તરફ એફર્ટ્સ. તો એટલે વર્બલાઇઝિંગ યોર ગોલ્સ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. Written goals are 42% more likely to be achieved, but spoken goals add the dimension of accountability. Accountability એટલે શું થાય કે I respect myself enough કે મેં અગર કોઈ કમિટમેન્ટ આપ્યું છે તો હું પૂરી ટ્રાય કરીશ એ વસ્તુને કમ્પ્લીટ કરવાની. દેટ ઇઝ અકાઉન્ટેબિલિટી. અગર હું એક વર્કને બોલીને વર્બલાઇઝ કરીને પેટન્ટ કરી દઉં હા ભાઈ હું આ કરવાની જ છું અને પછી હું ના કરું તો ઇટ લુક્સ કે હું કેટલી આઈ એમ નોટ ટેકિંગ અકાઉન્ટ ઓફ માય વર્ડ્સ. તો મને એવું થાય કે આઈ એમ નોટ રિસ્પેક્ટિંગ માય સેલ્ફ ઇનફ, કારણ કે પછી લોકો શું વિચારશે, સર શું વિચારશે, બોસ શું વિચારશે, શું ઇમ્પ્રેશન રહી જશે, એવા થોટ્સ આવે. Commitment language removes the comfortable escape route of I was just
થિંકિંગ અબાઉટ ઇટ. વેરી ઓનેસ્ટલી સેમ 4માં મેં એવું વિચાર્યું હતું કે કાંઈક તો હું કરીશ, કાંઈક બુકટોક આપી દો કે ઇગ્નાઇટ આપી દો કે કાંઈક તો મને એટલીસ્ટ કરવાની ઈચ્છા છે. પણ જ્યાં સુધી આઈ ડોન્ટ વર્બલાઇઝ, જ્યાં સુધી મેં સરને કીધું નહીં કે હા સર આ ફાઇનલ કરીએ આપણે, હું બુકટોક આપીશ આ દિવસે, ત્યાં સુધી મારા મનમાં પછી ફેન્ટસી જ હતી. આઈ વોઝ ઓનલી થિંકિંગ અબાઉટ ઇટ. અને અત્યારે તો આપણો સિનારીઓ બી એવો છે કે આપણી સીઆઈએ વચ્ચે બી આપણે થોડોક ઓછો ટાઈમ મળ્યો છે, તો આપણે એમાં બી વર્ક કરતા હોઈએ. અત્યારે આપણે અસાઇનમેન્ટ્સ કંઈ હોય તો આપણે એ બી કમ્પ્લીટ કરતા હોઈએ. કેટલું બધું આમ છે, તો હું ખુદને ઇઝીલી એક્સક્યુઝ આપી શકત, કમ્ફર્ટેબલ એસ્કેપ રૂટ જે છે ને એમ કહી શકત કે સર જલ્દી સીઆઈ આવી ગયા, મારે એટલું ભણવાનું છે, અસાઇનમેન્ટથી કમ્પ્લીટ કરવાના, જર્નલી કમ્પ્લીટ કરવાની, ટાઈમ જ નથી સર કંઈક કરવાનો. તો એકદમ જ એસ્કેપ રૂટ એક મને મળી ગયો. પણ કારણ કે મેં સરને કમિટ કરી રાખ્યું હતું કે હું આ આપીશ ને પછી હું એનાથી મૂકી ના શકું, તો આઈ એમ હિયર ટુ ટેક, હું આ પ્રેઝન્ટ કરું છું રિગાર્ડલેસ ઓફ ઘણા બધા કામ જે આપણે ઓલરેડી મળ્યા છે. Stating your intention clearly and specifically transforms vague ambition into directed action. Vague ambition એટલે સોર્ટ ઓફ શેલો લેંગ્વેજમાં કહું તો હવામાં વાતું, એને વેગ એમ્બિશન કહેવાય. હું વાતું જ કરતી હતી મારા ફ્રેન્ડ્સને કે હા ના ના હું તો બહુ કોન્ફિડન્ટ, ના ના મને તો ક્યારેક તો હું પ્રેઝન્ટ કરી જ લઈશ. પણ કારણ કે જેનું કમિટમેન્ટ નહોતું થયું ત્યાં સુધી બસ એક વેગ એમ્બિશન હતું, હવામાં વાતું થતી હતી. બટ નાઉ ઇટ ઇઝ અ ડાયરેક્ટેડ એક્શન. આઈ હેવ કન્ફર્મડ ઇટ, કારણ કે મારે વાત થઈ સર નથી, હવે કન્ફર્મ થઈ ગયું છે કે આ દિવસે આ ટાઈમે તું આ કરવાની જ છો. હવે એસ્કેપ રૂટ જ નથી એમાં કાંઈ. Key learning છે verbalizing your goals to others dramatically increases accountability and the likelihood of follow through. એકવાર તમે કોઈને કહી દો, મેં સરને આ કહી દીધું છે કે હા સર હું આ કરવાની છું, મતલબ એવું likelihood, it increases the likelihood of કે હું આ વસ્તુ કરીશ જ. હવે there is no escape attached to it. Next learning, how are you program your mood. એટીટ્યુડ છે ને એના ઉપર એ બહુ વધારે અફેક્ટ કરે છે. તમારી નાની નાની સિચ્યુએશન્સ જે લાઈફમાં આવતી હોય એમાં તમે કેવું રિસ્પોન્ડ કરો છો. ઇમેજિન કરો કોલેજ ખતમ થઈ ગઈ, એક બહુ જ ટાયરિંગ ડે હતો, પ્રેક્ટિકલમાં થાકી ગયા અને કંઈક ને કંઈક હતું, તમે બહુ થાકી ગયા છો ટૂંકમાં એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે, અને કોઈ તમને ફ્રેન્ડ આવીને પૂછે છે કે કેમ છે, તો તમે શું કહો, અરે આ તો બહુ થાકી ગયો, હવે તો કાંઈ કરવાની એનર્જી જ નથી બચી, ઘરે જવું છે, જમીન સૂઈ જ જાય આરામથી, હવે થોડુંક ચીલ કરીશ, રિલેક્સ કરીશ. તો અગર હું એવી જ લેંગ્વેજ ચૂઝ કરું, હું બહુ થાકી ગઈ, હવે તો એનર્જી જ નથી. મારે હોય કે મારે 6 વાગે મારા કથક ક્લાસે જવાનું હોય રોજ, હું કોન્સ્ટન્ટલી એમ જ બોલી રાખું થાકી ગઈ, હવે તો કાંઈ ના થાય, હવે તો કાંઈ, તો મને મારે ત્યાં ક્લાસે જવાનું કંઈ મોટિવેશન ના મળે. હું એમ જ વિચારું ના આજનો દિવસ તો બહુ ટાયરિંગ હતો ને, ચલો ને આજનો દિવસ નહીં જાઓ તો ચાલશે. ઇન્સ્ટેડ અગર હું એવું ચૂઝ કરું છું મારી ફ્રેન્ડને કહેવાનું કે ભાઈ બહુ વાત તો થકી દીધા લેબમાં, પણ કાંઈ વાંધો નહીં, ખતમ તો થયું હોય કે હવે નેક્સ્ટ વસ્તુ ઘરે જઈ થોડોક રેસ્ટ લઈને નેક્સ્ટ વર્ક ઉપર, તો મને મારે જે જવાનું છે ઇવનિંગના ક્લાસીસ અટેન્ડ કરવાના છે, એ બી હું ફૂલ પ્રોડક્ટિવિટીથી હું અટેન્ડ કરીશ. એક કઈ વસ્તુ મને આમ સેટબેક નહીં આપે. કેમ? કારણ કે ખાલી હું બોલી એવું છું. નાની નાની વસ્તુ બી ડિટરમાઇન્સ યોર માઇન્ડસેટ. ઇવેન્ચ્યુઅલી આવશે આગળ. Choosing energized language even before you feel it initiates a shift in your actual mood. મેં એનર્જાઇઝ લેંગ્વેજ ચૂઝ કરી કે હા ઇટ્સ ઓકે, પણ હવે ઘરે જઈને મસ્ત મારું સેશન અટેન્ડ કરીશ, મસ્ત ક્લાસે જઈશ, જ્યાં મસ્ત ડાન્સ કરીશું. આઈ હેવ ચોઝન એનર્જાઇઝ લેંગ્વેજ. હું બેસીને રોઈ બી શકતી હતી, ના થાકી ગઈ, ના બહુ થાકી, હવે આજ તો કંઈ થાય નહીં, પણ આઈ કોન્શિયસલી ચોઝ એન એનર્જાઇઝ લેંગ્વેજ, અને એટલે મારું રિએક્શન, આઉટકમ, પ્રોડક્ટિવિટી વેરી નીકળશે. Small language habits compound over time into significant differences in mindset and resilience. સ્મોલ, આ બધી મેં જે સિચ્યુએશનનું એક્ઝામ્પલ આપી એકદમ નાની વસ્તુ જ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ નથી લાઈફમાં, પણ ફિર બી એમાં તમારો એટીટ્યુડ ટુવર્ડ્સ એની ગિવન સિચ્યુએશન અફેક્ટ કરે છે. કારણ કે સમજી લો રોજ ચલો હું આવું પોઝિટિવ વિચારું ને કે હા આઈ વોન્ટ ટુ મેક ધ બેસ્ટ આઉટ ઓફ માય ડે, ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ કે ફર્સ્ટ હાફ કેવો જાય છે, ફર્સ્ટ હાફ મારો આ લેબ ટાયરિંગ ગઈ હતી તો હવે આખો દિવસ જ ખરાબ. નો, ધ સેકન્ડ હાફ ઓફ ધ ડે ઇઝ ઇન માય કંટ્રોલ. તો ઓવરઓલ પ્રોડક્ટિવિટી મારા દિવસની મેં ઇન્ક્રીઝ જ રાખી છે, મેં બરાબર જ રાખી છે. અને થિંક ઓફ ઇટ કે કમ્પાઉન્ડ જ્યારે થતું જાય ડેઝ આફ્ટર ડેઝ, વીક્સ આફ્ટર વીક્સ, અગર હું પોઝિટિવ માઇન્ડસેટથી જ ચાલું છું કે હા આઈ હેવ ટુ મેક ધ બેસ્ટ આઉટ ઓફ એવરી ડે, તો એ મારું એક પર્ટિક્યુલર માઇન્ડસેટ ડેવલપ કરશે ટુવર્ડ્સ ડીલિંગ વિથ સિચ્યુએશન્સ, અને ફર્ધર એ માઇન્ડસેટ જ તમને સક્સેસ ઓર ફેલિયર તરફ લઈ જાય છે. Your words do not just describe your reality, they actively create it moment by moment. જેમ મેં કીધું એમ
નેગેટિવ વર્ડ્સ યુઝ કરો તો કોન્સ્ટન્ટલી તમારું માઇન્ડ ત્યાં જ સ્ટક કરીએ, નેગેટિવ વસ્તુ ઉપર જ સ્ટક કરીએ કે હા આજનો દિવસ નેગેટિવ, ખતમ, યા પૂરું, નો પ્રોડક્ટિવિટી આના પછી. અગર આઈ એક્ટિવલી ચૂઝ કે ના ખતમ, હવે નેક્સ્ટ વસ્તુ ડાન્સ ફોર્મમાં જે એના કરતાં ડબલ ફન કરી લઈશ તો મને મજા આવશે, મારો દિવસ ઓટોમેટિકલી સારો થઈ જશે. આઈ હેવ ક્રિએટેડ માય રિયાલિટી મોમેન્ટ બાય મોમેન્ટ. કી લર્નિંગ શું છે? યોર હેબિચ્યુઅલ રિસ્પોન્સ ટુ એવરીડે ક્વેશ્ચન્સ લાઈક હાઉ આર યુ directly programs your emotional state. Next step, from complaining to complimenting. Negative self-talk is not just venting, it is programming. Your brain listens and builds beliefs around it. Negative self-talk, ચાર્જી મેં ડિબેટ વાળું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે સ્ટુડન્ટ બસ નેગેટિવ સેલ્ફ-ટોક જ કરે છે ને કે મારાથી આ નથી થતું, મારાથી આ નથી થતું, હું તો એન્શિયસ થઈ જાઉં, મને બીક લાગે, વોટ ઇફ હું ત્યાં જઈને ફમ્બલ કરી જાઉં તો. So that is literally a programming that you are doing to your brain. Your brain listens, your brain acknowledges every single thing that you think about yourself and eventually તમને એ આઉટકમ્સ મળે છે. એના કરતાં think about it કે અગર હું પોઝિટિવ માઇન્ડસેટથી જાઉં છું, આઈ કીપ ટેલિંગ માય બ્રેન કાંઈ વાંધો નહીં, અત્યારે મને એટલીસ્ટ પ્રિપેરેશન હું સરખી કરી લો, ત્યાં જે થાય બોલાય તોય ઠીક છે, ના બોલાય તોય ઠીક છે, કાંઈક તો ઓપોર્ચ્યુનિટી મેં લીધી, સારો યુઝ કર્યો. Complaining repeatedly about a situation strengthens the neural pathways that make it feel permanent. પ્રોબ્લેમને જેટલો વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપો, ફિયર્સને કે એવી કોઈ બી નેગેટિવ વસ્તુ હોય એને તમે જેટલું વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપો ને એટલું જ વધારે ગ્રો થાય અને તમને ન્યા સ્ટક ફીલ થાય રાખે ને તમે એમાંથી જલ્દીથી બહાર ના નીકળી શકો. તો ઇટ મેક્સ ઇટ ફીલ પરમનન્ટ. હું એ જ મારું ટ્રુથ માનીને હું બેસી જાઉં કે ભાઈ એન્ઝાઇટી હા મને છે, સ્ટેજ ફિયર મને છે, અંડર કોન્ફિડન્ટ હું છું, મેં મારું એ ટ્રુથ માની લીધું છે, ધીસ ઇઝ માય ટ્રુથ, આઈ એમ લિવિંગ વિથ માય ટ્રુથ. એવું થઈ જાય. એવરી ટાઈમ યુ રિપ્લેસ અ લિમિટિંગ સ્ટેટમેન્ટ. લિમિટિંગ સ્ટેટમેન્ટ મતલબ આઈ કાન્ટ ડુ ધીસ, એ એક લિમિટિંગ સ્ટેટમેન્ટ છે. આઈ હેવ જસ્ટ લિમિટેડ માય સેલ્ફ. આગળ હવે ગ્રોથ જ નથી, એક લિમિટ આવી ગઈ છે કે ભાઈ આઈ કાન્ટ ડુ ધીસ, એક્સેપ્ટ કરી લીધું છે ખુદની રિયાલિટી રીતના, તો બસ ત્યાં પૂરું, ત્યાં બેસી ગઈ, ધેર ઇઝ નો ગ્રોથ. બટ વેન યુ રિપ્લેસ અ રિમિટિંગ સ્ટેટમેન્ટ વિથ એન ઓપન વન, જેમ કે આ છે આઈ હેવન્ટ ફિગર્ડ ધીસ આઉટ યેટ. જ્યારે મને ત્યાં આવવાનું હતું તો આઈ ડીડ નોટ ફિગર આઉટ ઇનિશિયલી કે હું કેવી રીતના પીપીટી બનાવીશ, કેવી રીતના લોકો સાથે ડીલ કરીશ, કેમ આઈ કોન્ટેક્ટ ને બધું મેન્ટેન કરીશ, એ નહોતું. બટ હું શું વાત કરું કે આઈ હેવ just not figured it out yet. Eventually I am gonna do it. ये एक verbal choice છે, ये एक determined choice है कि मैं choose કર્યું છે to stay positive out of this situation. The shift from complaining to problem solving language is a learnable habit. એ personality trait નથી. Not everybody, હવે તમને કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે એટલીસ્ટ એકવાર તો એડ્રેસ કરશો ને તમારા ફ્રેન્ડ્સને, આ ભાઈ આજે આવું થઈ ગયું મારી સાથે. It's fine. Simply address it, acknowledge it and keep it there. ખાલી acknowledge કરીને મૂકી દો. Try to get over it. Next step શું છે એના ઉપર ફોકસ કરો. Don't stay stuck in that situation. Key learning, the words you consistently speak shape your inner belief system. ખુદને એમ જ કહો કે મારાથી ના થાય તો તમારી અંદરની બિલીફ સિસ્ટમ જ બગાડી નાખી છે. બિલીફ જે મેં પહેલાં મસ્ત કમિટ કર્યું હતું કે ના આ ગોલ અચીવ કરો, આ વસ્તુ મને કરવી, મસ્તની બિલીફ બનાવીને રાખી હતી. બટ કારણ કે નેગેટિવ પ્રોગ્રામિંગ જ બોલીને મેં મારા બ્રેઇનને કર્યો છે, મારી ઇનર બિલીફ સિસ્ટમ જ હવે ચેન્જ થઈ ગઈ છે. એવરી કમ્પ્લેન્ટ reinforces a limitation. કમ્પ્લેન કરે રાખો તો યુ જસ્ટ લિમિટ યોર સેલ્ફ ફ્રોમ ગ્રોથ. નેક્સ્ટ છે ડોન્ટ લેટ ધેમ રેઇન ઓન યોર પરેડ. Not everyone will celebrate your ambitions. Some people project their own fears onto you. તો જ્યારે મેં આ કદાચ કોઈક લોકોને શેર કર્યું કે હું આવી રીતના બુક ટોક આપું છું, તો એમાંથી કોક તો એવું નીકળે જ કે જે મને એમ કે યાર ક્રિશા તો બીક ન લાગે બુક ટોક દેવાથી, તું એમ ન થાય, સ્ટેજ ફિયર ન ફેસ કરતું, એમાંથી હું ભૂલી જઈશ તો એટલો કોન્ફિડન્સ આવે છે ક્યાંથી? અને મેં એવું વિચાર્યું કે ભાઈ બહુ સક્સેસફુલ કોન્ફિડન્ટ રીતના બુક ટોક આપીશ, પણ હવે કારણ કે એ એમ બોલી ને કે તને એન્શિયસ ફીલ ન થાય, તમારું ફર્સ્ટ રિએક્શન શું આવે એના તરફ કે હા યાર ફીલ તો થાય, સ્ટેજ ફિયર તો બને છે. તો મારો જે એટલું એન્થુઝિયાસ્ટિક રિસ્પોન્સ આપવાની હતી એમ્બિશન તરફ, થોડુંક તો ડિમોલિશ થઈ ગયું ને એના વર્ડ્સના લીધે. Seeking validation from pessimistic individuals does not make you humble, it makes you directionless. Pessimistic individuals એટલે ઘણા લોકો એવા હોય ને કે જી આપને ટુ સાઇડ્સ ઓફ ધ સ્ટોરી, અધર સાઇડ ઓફ ધ સ્ટોરી બતાવતા હોય.
કંઈક વસ્તુ નેગેટિવ જે હોય ને એને પોઈન્ટ આઉટ કરે ને પછી કે ના ના હું તો તને ખાલી જણાવું છું, હું તો તને ખાલી મેન્ટલી પ્રિપેર કરું છું કે આવું બી થઈ શકે તો તું આને કેમ ડીલ કરીશ. એ પેસિમિસ્ટિક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કહેવાય કે જે કન્સ્ટ્રક્ટિવ ફીડબેક નથી આપતા, તમને કંઈક એવી વર્સ રિયાલિટી બતાવે છે કે જેનાથી તમારું એમ્બિશન બી થોડું મરી જાય છે. તો હું ઇવેન્ચ્યુઅલી ડિરેક્શનલેસ જ થઈ જાઉં એવા લોકોને સાંભળીને, રાઈટ. Selectively choosing who you share your goals with is wisdom, not arrogance. અગર મેં શાયદ બધા લોકોને આમ ના કીધું હોય કે ભાઈ હું બુક ટોક આપવાની છું, હું આ મસ્ત બુક ટોક છે, મેં ડિસાઈડ કર્યું છે આ દિવસે આપીશ. હવે કોઈક લોકો એવા હશે કે જે શાયદ આ ઓપોર્ચ્યુનિટીને સેમ ઇમ્પોર્ટન્સથી નહીં જોતા હોય. કોઈક લોકો એવું વિચાર બુક ટોક શું દે, હવે શું મળે એનાથી, એવું શું કરવું હોય કંઈક ને કંઈક. એ લોકો ખરાબ નથી, ઓફકોર્સ નથી, બટ એવું છે કે એ લોકોની આ પ્રાયોરિટી લિસ્ટમાં નથી. જેમ મેં આને એઝ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી લીધી છે મારી સોફ્ટ સ્કિલને ડેવલપ કરવા માટે, શાયદ એ લોકો સેમ એટીટ્યૂડથી આ વસ્તુને નથી જોતા. અમે લોકો અલગ ફ્રીક્વન્સી ઉપર છીએ એન્ડ દેટ ઇઝ ફાઇન. યુ જસ્ટ ડોન્ટ એસોસિએટ વિથ સમ પીપલ, યુ ડોન્ટ લેટ ધેમ ઇન્ફ્લુઅન્સ યોર માઇન્ડસેટ. Selectively, okay, that is done. Criticism has value only when it is specific, constructive and from someone invested in your growth. Criticism છે ને બે ટાઈપ્સના હોય, પોઝિટિવ બી હોય, નેગેટિવ બી હોય. ક્રિટિસિઝમ ઇઝ વેન યુ પોઈન્ટ આઉટ ધ ડિટેલ્સ ઓફ સમથિંગ, વેન યુ જસ્ટ ગો ઇન ટુ ઇટ અને તમે એનું બધું એક્સપ્લોર કરો છો, અને ક્રિટિસિઝમ કે સારું બી હોઈ શકે, ખરાબ બી હોઈ શકે, બટ ઇટ ઇઝ ઓનલી ઓફ વેલ્યુ જ્યારે કન્સ્ટ્રક્ટિવ હોય ને સમબડી ઇન્વેસ્ટેડ ઇન યોર ગ્રોથ. હું કોઈ એવા માણસને પૂછું કે જે ખુદ જ આ વસ્તુમાં કંઈક આવી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ યુઝ કરતો હોય, આવી કંઈક કોઈ બી પોસિબિલિટી હોય કે હી ટ્રાઈઝ ટુ મેક ધ બેસ્ટ આઉટ ઓફ ઇટ, તો કોઈક એવા પર્સનને શેર કરું ને તો મને બી કંઈક નોલેજ મળે, મને બી કંઈક મોટિવેશન મળે, એમ્બિશન મળે, કંઈક વસ્તુને એમ કહીને એડવાઇસ મળે, ફીડબેક મળે. તો મને એ લોકો સાથે હું શેર કરું તો દેટ ઇઝ વોટ બેનિફિશિયલ વિથ મી. You do not need everybody's approval. You need clarity of purpose and the right support circle. I do not need everybody's approval. કોઈ લોકો છે, it's fine કે જે લોકો શાયદ આ વસ્તુને વેલ્યુ ના કરતા હોય. It's not necessary કે આ ખાલી ફ્રેન્ડ્સમાં જોવું થાય. ફેમિલીમાં બી કોઈ લોકો હોઈ શકે કે which are not very always optimistic about everything that you do, but it is on you કે તમે એને કેટલું ઇન્ફ્લુઅન્સ થવા દો છો. ઇટ શુડ બી ક્રિટિસિઝમ અગર કોઈ કરે છે, કોઈ તમને એડવાઇસ આપે છે, ઓનલી એક્સેપ્ટેડ ફ્રોમ અ પર્સન કે જે ખુદ એ વસ્તુમાં ઇન્વોલ્વડ છે, અને દેટ ઇઝ ઇટ, ફ્રોમ સમબડી દેટ ઇઝ ઇન્વેસ્ટેડ ઇન યોર ગ્રોથ, દેટ વોન્ટ્સ ધ બેટર ઓફ મી, કે જે મને મોટિવેટ કરે છે કોઈ વસ્તુ કરવા માટે. યુ ડુ નોટ નીડ, દેટ ઇઝ ઇટ, ક્લેરિટી ઓફ પર્પસ એન્ડ ધ રાઇટ સપોર્ટ સર્કલ. ચૂઝ યોર ફ્રેન્ડ્સ, ચૂઝ યોર પીપલ અરાઉન્ડ યુ કે જે તમને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે. આઈ નીડ ધ રાઇટ પીપલ વિથ મી કે જે લોકો મને મોટિવેટ કરી શકે ટુવર્ડ્સ એની એમ્બિશન દેટ આઈ ડુ. કી લર્નિંગ શું છે? પ્રોટેક્ટિંગ યોર માઇન્ડસેટ ફ્રોમ નેગેટિવ ઇન્ફ્લુએન્સીસ ઇનસાઇડ આર હાઉસીસ એન્ડ આઉટસાઇડ આર હાઉસીસ, બધું ઇન્ક્લુડેડ છે આમાં. એન્ડ અનસપોર્ટિવ પીપલ, અનસપોર્ટિવ, ચલો આપણે કોઈને ક્રિટિસાઇઝ નથી કરતા, તમે ખરાબ માણસ કે તમે નથી સપોર્ટ કરતા, નો. એ લોકોનું પર્સપેક્ટિવ અલગ છે ટુવર્ડ્સ લાઈફ. આપણા ઉપર છે કે હું એ લોકોના પર્સપેક્ટિવને કેટલું ઇન્ફ્લુઅન્સ થવા દઉં છું. ઇઝ ધ નોન નેગોશિયેબલ પાર્ટ ઓફ સક્સેસ. એ હતું વર્બલાઇઝિંગનું પાર્ટ, કે જ્યાં યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ કે તમે કેવી રીતના એસોસિએટ કરો છો નેગેટિવ પીપલ સાથે, કેવી રીતના ઇન્ફ્લુઅન્સ થાવ છો. તમે જ્યારે બોલો છો તો એ કમિટમેન્ટ, એક તમે કોઈ બી વસ્તુ કોઈને કહો છો તો એક કમિટમેન્ટ થઈ જાય છે, એન્ડ દેટ ઇન અ વે સ્ટ્રેન્થન્સ યોર ડિટર્મિનેશન કે તમે ત્યાં સક્સેસ તરફ તમારે જવાનું જ છે, તમારા ગોલ તરફ તમને અચીવ કરવું જ પડશે. હવે ઇટ ટીચર્સ ધ લેસન ઓફ અકાઉન્ટેબિલિટી. નેક્સ્ટ પાર્ટ છે યોર એક્શન્સ ડિટરમાઇન યોર આઉટકમ્સ. બે વસ્તુ સોર્ટ કરી લીધી, માઇન્ડસેટ બી સોર્ટ થઈ ગયું, વર્બલાઇઝિંગ યોર લેંગ્વેજ કમિટમેન્ટ છે એ બી સ્ટ્રોંગ થઈ ગયું. નેક્સ્ટ પાર્ટ છે સક્સેસ તરફ. હવે ખાલી તમને એક્ટ કરવાનું છે એના તરફ. એસોસિએટ વિથ પોઝિટિવ પીપલ. ઓલાનું જે કંઈને કામ સ્ટ્રેચડ આઉટ લેસન છે કે જે તમને ઇમ્પોર્ટન્સ શીખવાડે છે પોઝિટિવ એનર્જીસનું ઇન યોર લાઈફ. You unconsciously absorb the attitudes, language and habits of those around you. તમારી આસપાસના લોકોના કેવા એટીટ્યુડ હોય છે ટુવર્ડ્સ એનીથિંગ દેટ યુ ડુ. તમે અગર મેં શેર કર્યું મારું ગોલ મારા ફ્રેન્ડ સાથે, થેન્કફુલી આઈ એમ સો બ્લેસ્ડ વિથ બ્યુટિફુલ ફ્રેન્ડશિપ્સ ઇન માય લાઈફ. એ લોકોએ મને બસ મોટિવેટ જ કરે છે કે વાહ વાહ ક્રિશા, જા જા દઈ દે, જી થાય. એક નેગેટિવ વસ્તુ આવી જ નથી કે યાર તું આ કેમ કરીશ, આપણે કેટલા બધા હશે, કેટલું બધું વર્ક છે, કેમ આમાંથી તું કરી શકીશ.
no negative thought at all. I'm blessed with such people in my life કે ખાલી પોઝિટિવ, હા જા કર, we are there rooting up for you, cheering up for you. એ કેટલું અનકોન્શિયસલી અફેક્ટ કરે છે, એ બિલ્ડ કરે છે મારો કોન્ફિડન્સ, મને કોન્ફિડન્ટ ફીલ કરાવે છે કે હા ભાઈ તું જા, તું કરી લે, આઈ એમ બિલીવિંગ ઇન યુ, આઈ એમ there you rooting for you. Jim Rohn's famous principle, you are the average of the 5 people you spend the most time with. તમારું સોશિયલ સર્કલ કેવું છે એ ગ્રેટલી ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે કે તમે કેવા બનો છો. ઇફ યુ આર એસોસિએટેડ વિથ લેઝી પીપલ કાં તો અનએમ્બિશન્ડ પીપલ કે જેના લાઈફમાં કંઈ એવો ખાસ મોટિવ છે નહીં, રોજનું કરે છે એ કરે છે અને બસ ત્યાં જ ખતમ, એના કરતાં યુ આર દેર વિથ સમબડી કે જે એવા પીપલ સાથે તમે એસોસિએટેડ છો હુ થ્રાઇવ ફોર સમથિંગ ઇન લાઈફ, હુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ, હું અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેર ઓન ઇમ્પોર્ટન્સ, એની રિયલાઇઝેશન છે કે આઈ એમ નોટ મેડ ફોર સમથિંગ સ્મોલ, આઈ વોન્ટ ટુ ડુ સમથિંગ કે જે થોડુંક આઉટ ઓફ નોર્મલ હોય, જે બધા લોકો ના કરી શકતા હોય. તમે લોકો એવા લોકો સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરો તો યુ આર ઓલ્સો ઇન અ વે પ્રોગ્રામ, તમને બી બિલીવ્સ આવે કે હા ભાઈ આની જેમ મને બી કરવું છે. નેક્સ્ટ એક સર્કલ છે એમાં 2 લોકો 3 લોકો કંઈક એક પછી એક સારી વસ્તુ કરે છે, યુ ડેફિનેટલી ફીલ લાઈક યુ વોન્ટ ટુ બી ધ 3rd person 4th person ડુઈંગ દેટ રાઇટ થિંગ. તો એ લોકો કહે ને કે ડોન્ટ બી અ બિગ ફિશ ઇન અ સ્મોલ ટેન્ક, બી અ સ્મોલ ફિશ ઇન અ બિગ ટેન્ક. કારણ કે બિગ ફિશ તમે સ્મોલ ટેન્કમાં છો, તમારી ઓપોર્ચ્યુનિટી ત્યાં જ લિમિટ થઈ ગઈ છે, એનાથી વધારે ગ્રોથ છે જ નહીં. એના કરતાં એસોસિએટ કરો એવા પીપલ સાથે કે હજી એક સેમ છે કે ઇફ યુ આર ધ સ્માર્ટેસ્ટ ઓન ધ ટેબલ યુ આર ઓન ધ રોંગ ટેબલ. કારણ કે તમારી પાસે ગ્રોથ જ નથી, હવે શીખવું કોના પાસેથી? કોઈ નહીં, બધા ડમ જ છે મારા કરતાં, તો હું જ સ્માર્ટેસ્ટ છું, મને એમ થાય કે મને હવે બધું જ્ઞાન છે, મને કંઈ શીખવાની જરૂર નથી. ઇફ યુ આર ધ ડમેસ્ટ ઓન યોર ટેબલ તો તમને રિયલાઇઝ થાય કે ભાઈ કેટલા લોકો મારાથી આગળ છે લાઈફમાં, મને કંઈક શીખવાની જરૂર છે, હું તો કાંઈ નથી આ લોકોની કમ્પેરિઝનમાં. સો ચૂઝ યોર સર્કલ વાઇઝલી. સરાઉન્ડિંગ yourself with growth oriented people raises your baseline expectations of yourself. ખુદનું જ એક્ઝામ્પલ લઈને કહું છું કે 11th 12thમાં હું એક એવી સ્કૂલમાં હતી કે જે નીટ ઉપર વધારે ફોકસ કરે, અને ત્યાં અમારી સ્કૂલે છે ને એવા ડિવિઝન્સ હતા કે એ કોઈની સૌથી બ્રાઇટેસ્ટ ક્લાસ હોય, એ કોઈ થોડું ઓકે હોય એના કરતાં, પછીનો થોડો ઓકે હોય, અને સરપ્રાઇઝિંગલી હું સૌથી બ્રાઇટેસ્ટ જે ક્લાસ હોય ને હું એમાં જ હતી. અને હું એક બોર્ન ટોપર નથી, હું પહેલેથી બહુ હોશિયાર નથી, મહેનતું નથી કે જે 24 કલાક બુક લઈને બેસી શકે ને બહુ હાર્ડ વર્ક કરે ને પહેલેથી જ અચીવર, હું એ નથી. રાઈટ, હવે મને એવા લોકો વચ્ચે મૂકવામાં આવ્યા છે કે જે દિવસ રાત એક કરીને નીટની પ્રિપેરેશન કરે છે. તો એવું કેવું થાય મગર જ્યારે મોક ટેસ્ટ કે કંઈ લેવાતી હોય ને, સમજી લો કે મને 550 સ્કોર આવ્યો, હજી મને આવતો વચ્ચે, હવે 550 સ્કોર ઇઝ નોટ બેડ, ધેટ ઇઝ પ્રિટી ગુડ ફોર સમબડી કે જે હજી ખાલી 100 200 300 એ રખડે છે. એ લોકોને તમે કહો ને કે તમારો 550 સ્કોર આવે છે, તેમ કે ઓહો તું તો નીટ ક્રેક કરી જ લઈશ. પણ આઈ નો માય રિયાલિટી કે મારા ક્લાસમાં જે હું બીજા લોકો સાથે સરાઉન્ડેડ છું ને એ લોકો 650 વાળા છે, તો મારી તો બેઝલાઇન એક્સપેક્ટેશન જે મેં ક્રિએટ કરી હોય એ રાઇઝ થાય ને. કેમ? કારણ કે આઈ એમ એસોસિએટેડ વિથ સચ પીપલ અરાઉન્ડ મી. This does not mean abandoning loyalty. It means being intentional about who influences your mindset. જે મેં કીધું કદાચ ડિકન્સ્ટ્રક્ટિવ લોકો છે ને ફેમિલીમાં બી હોઈ શકે. આ ફેમિલીને તો તમે કેમ અબેન્ડન કરો? એ તો લોયલ્ટી બચપનથી પહેલેથી જાઓ ત્યાં સુધી રહેવાની જ છે ને. બટ યુ ચૂઝ કે તમને એ લોકોના ઓપિનિયન્સથી ઇન્ફ્લુઅન્સ તમારું માઇન્ડસેટ થવા દેવું છે કે નથી થવા દેવું. એનર્જી ઇઝ કન્ટેજિયસ. Choose to be around people who make you feel capable, not comfortable. હવે એવા સમજી લો કે મારા ફ્રેન્ડ્સ હોય કે જે મને એમ કે કેમ આટલી મહેનત કરસ, ડોન્ટ બી ટુ હાર્ડ ઓન યોર સેલ્ફ, યુ કેન ચિલ એન્ડ રિલેક્સ, ઇટ્સ ફાઇન, આટલું બધું કરવાની જરૂર નથી ક્રિશા, લાઈફમાં ઘણા બધા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આવશે, ક્યારેક એને યુઝ કરી લેજે, એનાથી શીખી લેજે, અત્યારે કંઈ વાંધો નહીં તું ના કરતો. તો એ લોકોએ મને કમ્ફર્ટેબલ ફીલ કરે, મને મારા જ કમ્ફર્ટ ઝોનમાં રહેવાનું કીધું, કંઈ વાંધો નહીં તું રહે. રાધર કોઈ એવું પર્સન હોય કે જે મને કેપેબલ ફીલ કરાવે કે હા ભાઈ તું જા કરી દે, તને આ વિચાર આવ્યો, ગો ફોર ઇટ, ડુ ઇટ એની હાઉ. એ પર્સનને ચૂઝ કરો. એનર્જી ઇઝ વેરી કન્ટેજિયસ. કી લર્નિંગ, the people you constantly spend time with shape your beliefs, energy, standards and ultimately your outcomes. Next is confront your fears and grow. Confidence is not absence of fear. It is the decision to move forward regardless of it.
હું અત્યારે કદાચ આ બુક ટોક બહુ સારી રીતના આપું છું, બટ એવું નથી કે મને ફિયર થયો જ નથી, સ્ટેજ ફિયર થયું જ નથી. મને બી એન્શિયસ ફીલ થતું જ હતું બિફોર કમિંગ ઓન ધ સ્ટેજ. બટ કોન્ફિડન્સ ઇઝ નોટ ધી એબ્સન્સ ઓફ ફિયર. ઇફ આઈ બિલીવ આઈ એમ કોન્ફિડન્ટ ડઝ નોટ મીન કે મને 1 મિનિટ માટે બી સ્ટેજ ફિયર ફીલ ના થવો જોઈએ, 1 મિનિટ માટે બી મને એન્શિયસ ફીલ ના થવું જોઈએ. એવું ના હોય. એવરીબડી ફીલ્સ દેટ બિફોર ગોઈંગ અપ ટુ સમવેર, before doing something. It is the decision to move forward regardless of it. I have had that belief in me કે હું આ મારો જે થોડોક એન્શિયસ વાળો જે ફિયર છે એને ઓવરકમ ડેલિબરેટલી કરીશ, અને that is the confidence that I have developed in myself. Every time you avoid something out of fear, the fear grows. Every time you face it, it shrinks. અગર મેં આ ડિલે જ કરી રાખ્યું હોત કે ના અત્યારે નહીં, પછી અત્યારે થોડોક ડર બી લાગે છે, હું થોડીક વધારે કોન્ફિડન્ટ થઈ જાઉં ને કોલેજમાં બધી, પછી હું આ કંઈક કરીશ. માય ફિયર ઇઝ ઓનલી ગ્રોન બિકોઝ આ ફિયર અગર મેં આજે ફેસ ના કર્યું તો ક્યારેક પછી મને ફેસ કરવો પડે. ઇટ ઓનલી ગ્રોઝ એન્ડ એવરી ટાઈમ યુ ફેસ ઇટ, ઇટ શ્રિંક્સ. એકવાર હું અહીંયા આવી ગઈ તમારી સાથે બોલવા, તમારી સામે બોલવા માટે, હવે મને નેક્સ્ટ ટાઈમ અગર હું કંઈક કરીશ ને તો મને આટલો ડર નહીં લાગે, બિકોઝ આઈ હેવ અ લર્નિંગ, આઈ હેવ અ લેસન, આઈ હેવ એન એક્સપિરિયન્સ વિથ મી ઓલરેડી. Most fears are not based on reality. They are mental projections of worst case scenarios. આ અગર મેં એવું વિચાર્યું હોય કે ભાઈ હું ત્યાં જઈને હું ત્યાં ફમ્બલ થઈ જઈશ, એ રિયાલિટી નથી. હજી થવા તો થયો, હું શું કામ એના પહેલેથી જ માઇન્ડમાં અઝ્યુમ કરીને રાખું છું કે ભાઈ મારાથી નહીં થાય. દે આર જસ્ટ મેન્ટલ પ્રોજેક્શન્સ. મેં વિચાર્યું છે કે વોટ ઇફ હું એન્શિયસ થઈ ગઈ, હું ફમ્બલ થઈ ગઈ ને બધા પોઈન્ટ્સ જ ભૂલી ગઈ તો કેવું ફન થઈ જશે મારું, બધા વચ્ચે કેવા હસશે લોકો. They are just mental projections of worst case scenarios. But the beauty of it is કે હું એને પોઝિટિવલી બી ટ્રેન કરી શકું છું. The regret of inaction is always heavier than the discomfort of trying and failing. અગર મેં ઓપોર્ચ્યુનિટીને મેં ના પાડી દીધી હોત ને કે સર આ વખતે નથી કરવું, સર પ્લીઝ નેક્સ્ટ ટાઈમ, તો એ જે મને રિગ્રેટ રહી જાય કે ભાઈ આઈ હેવ નોટ ચોઝન ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ મેક ધ બેસ્ટ આઉટ ઓફ ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ મોર. અગર મેં આ અત્યારે ટ્રાય કર્યું છે ને, આઈ નો કે ભાઈ એટલીસ્ટ આઈ હેવ ટ્રાઈડ ડુઈંગ ધીસ અમોંગસ્ટ સો મેની અધર વર્ક્સ. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એનો મને રિગ્રેટ નહીં રહે. આ કદાચ મને ડિસ્કમ્ફર્ટ બી ફીલ થયું હોય અહીંયા આવવા માટે, મને 2 સેકન્ડ માટે તો મારા માટે બી ડિફિકલ્ટ થયું જ હોય, બટ આઈ હેવ ટ્રાઈડ એન્ડ દેટ ઇઝ સમથિંગ દેટ હોલ્ડ્સ મોર વેલ્યુ ઇન કમ્પેરિઝન ટુ જસ્ટ સિટિંગ વિથ ધ રિગ્રેટ ઓફ કે સરે મને કીધું હતું પણ મેં તો ઓપોર્ચ્યુનિટી યુઝ ના કરી, હવે ક્યારે કરું નેક્સ્ટ ટાઈમ. એનો રિગ્રેટ મોટો છે. ગ્રોથ એક્ઝિસ્ટ્સ એક્સક્લુઝિવલી આઉટસાઇડ ધ કમ્ફર્ટ ઝોન. કમ્ફર્ટ ઝોન મારો હતો, મને મનતું ના હું કોન્ફિડન્ટ, હું તો બહુ બોલી દઉં, પણ મને આવીને ખબર પડે છે કે ના થોડીક તો મહેનત એમ તો લાગે. કમ્ફર્ટ ઝોનની બહાર જ આવીને મેં મારી સોફ્ટ સ્કિલ ડેવલપ કરી છે ઇન અ વે, થોડી ફી સહી, બટ આઈ હેવ એટલીસ્ટ અશ્યોર્ડ માય ગ્રોથ આઉટ ઓફ ધીસ. Staying comfortable is choosing stagnation. મારા કમ્ફર્ટ ઝોનમાં સ્ટેગ્નેશન એટલે કે સ્ટીલ નોટ મૂવિંગ, એને સ્ટેગ્નેટ કહેવાય. તો હવે કમ્ફર્ટ ઝોનને બસ સ્ટેઇંગ કમ્ફર્ટેબલ રહેવું હોત તો ત્યાં બેઠી રહે, જ્યાંથી ના આગળ ના પાછળ, નો ગ્રોથ, સ્ટેગ્નેશન. Key learning: fear is not a stop sign. It is a signal that something important lies ahead. Action despite fear builds confidence. મને બી એન્ઝાઇટી હતી થોડુંક તો એન્શિયસ ફિયર હતો મને સ્ટેજ ફિયર આવવા માટે, બટ નાઉ દેટ આઈ હેવ એટલીસ્ટ ટ્રાઈડ ધીસ, આઈ હેવ ધીસ કોન્ફિડન્સ ઇન મી. Commit to your dream. Total commitment. Commitment is a one-time decision. It is not a one-time decision. It is a daily choice to keep showing up, especially when it is hard. હું તમને મારો અગેન પર્સનલ એક એક્સપિરિયન્સ કહું છું કે મને આના પછી મારા ડાન્સ ક્લાસ જવાનું હોય બપોર પછી, ચાહે કોઈક દિવસ તો ખરાબ આવતા હશે કે જ્યારે કદાચ હેલ્થ ઠીક નહીં હોય, કદાચ બહુ બધો વર્કલોડ આવી ગયો હશે, કંઈક બીજો રીઝન હશે, બહાર જવાનું હશે, કાંઈ બી રીઝન છે. ઇફ આઈ એમ નોટ વેરી કમિટેડ ટુ માય ડ્રીમ કે જે મને બહુ સારું ડાન્સર બનવું છે, મને એક્ઝામ બી મારે દેવાની હોય હર ડિસેમ્બર, એવરી ડિસેમ્બર એક્ઝામ આવે, તો મને એ એક્ઝામ માટે મારે સરખું પ્રિપેર કરવું પડે. એક હોબી રીતના હું પરસ્યુ નથી કરતી કે થયું તો થયું, નતર કાંઈ વાંધો નહીં. નો, આઈ એમ ડુઈંગ ઇટ પ્રોફેશનલી કે જેની એક્ઝામ્સ બી દેવી પડે, તમારે એક સ્ટેજ ક્લિયર કરવા પડે તો તમે આગળ જાઓ. તો અગર ઇટ ઇઝ માય ડેલી ચોઇસ ટુ કીપ શોઈંગ અપ regardless of anything that is going on with me. If I'm totally committed towards that goal, તો મને એના તરફ સારું રિઝલ્ટ આવશે. હવે મારું એવું પર્સનલી રહ્યું છે કે કથકમાં છે ને જ્યારે તમે એક્ઝામ દઈ દો ને પછી તમારું જે રિઝલ્ટ આવે ને એ ગ્રેડ બેઝડ રિઝલ્ટ હોય. પેલું હોય ડિસ્ટિંક્શન, પછી ફર્સ્ટ ક્લાસ, સેકન્ડ ક્લાસ, થર્ડ ક્લાસ ને ફેલ, એ ગ્રેડ હોય એના.
તો મારો આજ સુધીનો રેકોર્ડ રહ્યો છે કે આઈ હેવ નેવર સ્કોર્ડ સેકન્ડ ક્લાસ. કાં તો હું ડિસ્ટિંક્શનમાં રહી છું, કાં તો હું ફર્સ્ટ ક્લાસમાં રહી છું. વર્સ્ટ કેસ સિનેરિયો કંઈ હોય તો બી, ગમે એટલી એક્ઝામ ટફ થઈ ગઈ હોય, ટીચરે કંઈક એવું પૂછી લીધું જે મને ના આવડતું હોય, ગમે એ સિચ્યુએશન રહી હોય, આઈ હેવ એટલીસ્ટ મેન્ટેન ફર્સ્ટ ક્લાસવાળી પોઝિશન. તો અગર અને એ છે ને, મેં હાર્ડલી કોક જ એવું ડાન્સર હોય કે જેને એના 7 વર્ષના કરિયરમાં ક્યારેય સેકન્ડ ક્લાસ જેવું આવ્યું જ ના હોય રિઝલ્ટ. બહુ ઓછા લોકો હોય કે જેને ફર્સ્ટ ક્લાસ અને ડિસ્ટિંક્શનનું જ રિઝલ્ટ હોય. આઈ એમ લકી ઇનફ ટુ બી વન ઓફ ઇટ. પણ અગર મારે એ મારી સ્ટ્રીક મેન્ટેન રાખવી હોય ને, તો મને એટલું જ કમિટમેન્ટ આખા વર્ષે શો કરવું પડે. અગર હું વચ્ચે વચ્ચે રૂકી જાઉં તો મારી પ્રેક્ટિસ એના લીધે અફેક્ટ થાય ને શાયદ હું એટલું પોઝિટિવ આઉટકમ ના લઈ આવી શકું એના લીધે. Half commitment offers the illusion of effort while providing a convenient exit if results don't appear. અગર હું હાફ જ કમિટેડ હોય, આ જે કથકની જે વાત કરું છું ને, એક 7 yearsની એક જર્ની છે કે 7 years તમારી જર્ની ખતમ થાય. તો ઇફ આઈ એમ હાફ કમિટેડ ટુવર્ડ્સ ઇટ કે હાલો જ્યાં સુધી થાય ત્યાં સુધી કરો, ઇટ્સ ઓકે. ક્યાં કોઈ ફોર્સ કરે છે? ફોર્સ તો વૈસે બી કોઈ નથી કરતો ને. તો અગર હું એવી રીતના એ જ હાફ કમિટમેન્ટથી મેં ચાલુ કર્યું હોય કે હા હું આ કરીશ, થાય તો ઠીક છે, ના થાય તો એ ફાઇન, તો મારી પાસે એક કન્વીનિયન્ટ એક્ઝિટ પડી છે. અગર મારાથી રિઝલ્ટ્સ મને શો ના થાય ને, તો આરામથી હું એક્ઝિટ રૂટ લઈને આઈ મૂવ ટુ સમથિંગ એલ્સ. હાફ કમિટમેન્ટ ટેક્સ યુ નોવેર. કાં તો આમ કાં તો આમ, ફૂલ જ કમિટમેન્ટ રાખવાનું કાં તો રાખવાનું જ નહીં. When you go all in on a goal, your brain shifts from should I to how do I. તમે આપોઆપ ફિગર કરી લો કે ભાઈ આ એક પ્રોબ્લેમ છે, should I overcome this difficulty? No. તમારો ઇન્સ્ટિંક્ટ રિફ્લેક્સ એ જ આવે કે how do I commit this, how do I overcome this difficulty. Resources, opportunities and people tend to align with those who demonstrate genuine commitment. રિસોર્સિસ છે, પીપલ છે, તમે હવે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ તમને મળે. હવે મેં આ ડિસાઇડ કર્યું હતું કે હા મને આ કોન્ફિડન્સ બિલ્ડ કરવો છે, સોફ્ટ સ્કિલ બિલ્ડ કરવી છે, તો ઓપોર્ચ્યુનિટી આવી ગઈ મારી પાસે. સર મને કીધું આ લે ઓપોર્ચ્યુનિટી લે, અને મેં નહીં લીધી. આ એક વસ્તુ, એવરીથિંગ ઇઝ અલાઇન્ડ. ઇટ ટેન્ડ્સ ટુ અલાઇન વિથ ધોઝ હુ ડેમોન્સ્ટ્રેટ જેન્યુઇન કમિટમેન્ટ ટુવર્ડ્સ ઇમ્પ્રુવિંગ યોરસેલ્ફ, કાં તો પછી અચીવિંગ ગોલ્સ determines completely on yourself. The world makes room for the person who knows without doubt where they are going. એકવાર કમિટ થઈ ગયા, your actions are right, your mindset is right, your verbalizing language is right, the universe will support you. There's no going back from it. Key learning: half-hearted effort produces half-hearted results. અડધું કમિટમેન્ટ બતાવો તો અડધા જ રિઝલ્ટ મળે છે, એટલે સુધી તમે ના પહોંચી શકો. Total commitment is what separates dreamers from achievers. બુકનો મેઇન આઈડિયા આઈ હેવ ટ્રાઈડ એન્ડ ટુ ડિલિવર ઇટ ટુ યુ. હવે ખાલી બસ એક ઓવરવ્યૂ જોઈ લઈએ કે ધીસ બુક વોઝ ડિટરમાઇન્ડ ઓન 3 pillars ઓફ એટીટ્યુડ. પહેલું શું કહે છે? થિંક ઇટ, માઇન્ડસેટ ક્લિયર રાખો. સેકન્ડ ઇઝ સે ઇટ, યુ ચૂઝ, યુ શુડ નો વેરી એવિડન્ટલી તમને ખબર હોવી જોઈએ કે વોટ યુ આર સ્પીકિંગ. યુ શુડ બી વેરી અવેર ઓફ વોટ યુ આર પ્રોગ્રામિંગ યોર બ્રેન ઇન ટુ, એન્ડ દેન ડુ ઇટ, એક્ટ ટુવર્ડ્સ ઇટ. Key takeaways: attitude is a choice, not a fixed trait. It is my choice whether I decide to look at something in a positive way or in a negative way. It can deliberately be developed and maintained. I can train myself. અત્યાર સુધી બી તમને અગર anxious કે કંઈ ફીલ થયું હોય, it is fine. You can train yourself with the positive mindset. તમે ખુદને કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી કાઢી શકો. It is something that is in your hands. Words are not just expression, they are construction. જેમ મેં કીધું કે લેડરનો સેકન્ડ પાર્ટ જ છે verbalizing your commitment. It is construction. What you say builds the life you live. Third is action is the bridge between attitude and achievement. હાલો એટીટ્યુડ બી રાઈટ સેટ કરી લીધો છે કે હા કરવું છે, ટોટલી કમિટેડ. અને એક તરફ છે અચીવમેન્ટ. એક્શન ડિટરમાઇન્સ કે તમે ત્યાં સુધી પહોંચી શકો છો કે નહીં. Thinking well without acting is incomplete. ખાલી વિચારીને રાખો તો બસ એક થોટ ખાલી તમારા બ્રેનમાં રહી જાય. You will not be able to actually achieve that thing. Your environment, people and habits either compound your growth or quietly erode it. Quietly eroded is more important here. કારણ કે you don't consciously realize જ્યારે તમે કોઈ એવા લોકો સાથે associated હોય ને કે જે તમે બહુ મોટિવેટ નથી કરતા, જે rather the opposite side તમને બતાવે છે, you don't consciously realize it, પણ એ તમારો માઇન્ડસેટ ક્યાંક તો વીકન કરે જ છે.
અને ઇવેન્ચ્યુઅલી તમારો માઇન્ડસેટ એવો ડેવલપ થઈ જશે. તો associate yourself with positive people. Problems are not the end of the story. They are the most important chapters in it. કારણ કે problems are the phases કે જે તમારી લાઈફને રીડાયરેક્ટ કરે છે towards the better outcome. That is it. That has been from my side. Thank you so much for hearing.